and the fifth lesson is acoustics. Now, acoustics, the word acoustics na ennadu? It is the study of sound. What is sound? Sound is a form of energy. Just like your light, heat, sound is also a form of energy. Okay, so in the lesson la we are going to study all the characteristics of sound, how sound is produced, how it is propagated, what are the properties, what is the velocity of sound, how does it get affected when it travels in other medium. இந்த மாதிரி சவுண்ட் பற்றின எல்லாத்தையுமே சேர்ந்து படிக்கிற பிரான்ச் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ்க்கு பேர் தான் அக்கௌஸ்டிக்ஸ். ஸோ இந்த லெசனில் நம்ம மெயினாக என்ன கவர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, எப்படி சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, எதனால் சவுண்ட் வருது. நேச்சுரலி உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம வைப்ரேட் பண்ணும்போது தான், எதையாவது ஹிட் பண்ணும்போது பார்ட்டிகல்ஸ் வைப்ரேட் ஆகும்போது வருது. கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். சவுண்ட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் அண்ட் ஹவு இட் இஸ் ட்ரான்ஸ்மிட்டட். ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை, ப்ரொபகேட் பண்ணுறது, ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எப்படி சவுண்டு ட்ராவல் ஆகுது. Relate the speed of sound with its frequency and wavelength. What is the relationship between speed, frequency and wavelength of sound? எந்தெந்த ஃப்ரீக்வன்சி நமக்கு ஆடிபிளாக இருக்குது, எது ஆடிபிளாக இல்லை. Know the speed of sound in various media. Solids, liquid, gases, எதில், வேக்யூமில். Explain the factors that affect the speed of sound in a gaseous medium. When it is traveling through air, what are the other factors which is going to affect the velocity of sound? So sound எப்படி create ஆகுது, sound எப்படி propagate ஆகுது, soundோட velocity என்ன, soundோட frequency என்ன, what is the relationship between frequency, wavelength and velocity, and also what are the factors affecting the speed of sound. Then sound வந்து லைட் மாதிரி எப்படி வெளிச்சம் வந்து ஒரு கண்ணாடி மேலே விழுந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதோ அதே எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸும் அந்த எல்லா ஃபினாமினாவும் sound also shows, because sound is also a form of wave and it's an energy. The phenomenon of reflection of sound from various denser mediathலேருந்து வந்தால் எப்படி இருக்கும், rarer mediathலேருந்து வந்தால் எப்படி இருக்கும். You will also determine the speed of sound using a method of echo methodல, radar methodல, how you are going to calculate the speed of sound. Then you will study a new concept which is called as Doppler effect. Doppler effectனா என்ன, எப்படி வந்து அதை அஃபெக்ட் பண்ணுற ஃபேக்டர்ஸ் என்ன, அது லிசனரில் டிபெண்ட் பண்ணுமா, சோர்ஸ் ஆஃப் சவுண்டில் டிபெண்ட் பண்ணுமா, and all. Then we will solve some numerical problems related to these topics, like you will find the velocity, frequency, wavelength, you will calculate the Doppler effect, what will be the increase in frequency, decrease in frequency, all that you will calculate. Now, to start with, sound எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, அதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்காக இருந்தது. Sound plays a major role in our lives. கேட்கலன்னா ஒரு ஹியரிங் இம்பேர்மெண்ட் இருந்ததுன்னா, how does it affect? See, somebody is calling you, you cannot hear the danger signals, ஹார்ன் அடிக்கிறது கேட்காது இல்லையா. சவுண்ட் பிளேஸ் அ வெரி மேஜர் ரோல். சவுண்டால் நமக்கு எப்படி லைட் இம்பார்ட்டண்ட்டோ, கண் இம்பார்ட்டண்ட்டோ, அதே மாதிரி தான் சவுண்ட். ஹியரிங் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டண்ட். சிலது நமக்கு மியூசிக்காக கேட்குது, சிலது நாய்ஸாக இருக்குது. நாய்ஸ் கேன் அஃபெக்ட் ஆர் ஈவன் மென்டல் ஹெல்த், இட் கேன் அஃபெக்ட். So sound plays a major role in our lives. We communicate with each other through sound. உங்கள் பேரை கூப்பிட்டோன்னா நீங்கள் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறீங்க, பார்க்குறீங்க, திரும்பி பார்க்குறீங்க. All this is an example of how you respond to sound. In our daily life, we hear a variety of sounds produced by different sources like human beings ஓடுது, animals ஓடுது, music, noise, everything you hear. It is inevitable to understand how sound is produced. இந்த சவுண்ட் ஒவ்வொரு அனிமலும் இல்லைன்னா ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டும் எப்படி இந்த சவுண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது, எந்தெந்த சோர்ஸ்லேருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஸோ acoustic is a branch of physics which deals with the production, transmission, reception, control and effect of sound. எப்படி sound produce ஆகுது? Sound is produced by vibration. So whenever the particles vibrate, it creates pressure difference in the air. Compressions and rarefactions create பண்ணும். So அந்த particles எந்த மீடியத்தில் வைப்ரேட் ஆச்சுனாலும் இந்த மீடியத்தில் இருக்கிற மற்ற பார்ட்டிகல்ஸ் ஆட்டத்தை சில இடத்துல நெருக்கமாக கொண்டு வர வைக்கும், which is called as compression. சில இடத்துல it will be having rarity, கொஞ்சம் ரேரராக லெஸ் டென்ஸாக இருக்கும். ஹை டென்சிட்டி இருக்கிற இடத்த கம்ப்ரெஷனும், லெஸ் டென்சிட்டி இருக்கிற இடத்த ரேரிஃபேக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். So how is sound produced? Best example is sound is produced by vibrations, and this vibrations create compressions and rarefactions which are being produced in the medium. Now, how does sound reach our ears from the various sources? So அதை கேரி பண்ணுறதுக்கு அந்த கம்ப்ரெஷன் ரேரிஃபேக்ஷன் அதே இடத்துல ஸ்டாக்னண்ட்டாக நின்னதுன்னா it will not propagate. It has to propagate and create the same effect on your eardrums. நம்ம காது வரைக்கும், ஹியூமன் இயர் வரைக்கும் அது ரீச் ஆகணும். அந்த கம்ப்ரெஷன் ரேரிஃபேக்ஷன் அதே ஃப்ரீக்வன்சியில், அதே வெலாசிட்டியில் it must affect your eardrum. Then you will be able to hear the sound. ஸோ இதுக்கு நமக்கு என்ன தேவைப்படுறது? You require a medium. The medium should have a minimum amount of elasticity and inertia. இப்படி இருக்கிற மீடியத்தில் this compression and rarefactions can be transmitted from one place to another.
So next is what is sound? Is it a force or energy? For all this we'll try to find the answer. Now first question, how is sound produced? அப்படிங்கிறதுக்கு answer, sound is produced by vibrations. The vibrating bodies produce energy in the form of waves which are nothing but sound. So அந்த wave வந்து rarefaction and compressions ஃபார்ம்ல தான் கிரியேட் ஆகுது. The sound produced due to vibration of different bodies need a material medium. எதை வைப்ரேட் பண்ணுவது? வேக்யூமில் ஒன்றுமே இல்லை, வைப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஆட்டம்ஸே இல்லைனா it cannot transmit that vibration to the medium. அந்த மீடியத்தில் இருக்கிற ஆட்டம் தான் வைப்ரேட் ஆக போகுது. Suppose it is vacuum, you don't have any atoms or molecules which can be vibrated. ஸோ அதுக்கு கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு மீடியம் தேவை. It can be liquid, solid or even gas. So air, water, steel, etc. for its propagation. Hence, sound can propagate through a gaseous medium or a liquid medium or a solid medium. So, this is how sound is produced. Vibrations வரும்போது சில இடத்துல ஹை ப்ரெஷரும் சில இடத்துல லோ ப்ரெஷரும் கிரியேட் ஆகும். ஹை ப்ரெஷர் இருக்கிற இடத்த கம்ப்ரெஷனும் கம்மியாக இருக்கிற இடத்த ரேரிஃபேக்ஷன்னு சொல்லுவோம். சப்போஸ் இட் வாஸ் அ ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ், ஜஸ்ட் லைக் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ்ல ஒரு கிரெஸ்ட் ஒரு ட்ரஃப், ஒரு பாசிட்டிவ் மேக்ஸிமம் ஒரு நெகட்டிவ் மேக்ஸிமம் இருக்கிற மாதிரி இங்கே என்ன ஆகும்? ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும். ஹை ப்ரெஷர் இருக்கிற ரீஜன் கம்ப்ரெஷன், லோ ப்ரெஷர் இருக்கிற ரீஜன் இஸ் ரேரிஃபேக்ஷன். ஸோ சோர்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட்லேருந்து இந்த கம்ப்ரெஷன் ரேரிஃபேக்ஷன் வில் ரீச் யுவர் ஹியூமன் இயர். இதை ரீச் ஆகிறதுக்கு தான் நமக்கு ஒரு மீடியம் தேவைப்படுது. இங்கே வைப்ரேட் ஆச்சுன்னா கூட சவுண்டு கிரியேட் ஆகும். சவுண்ட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட், பட் இட் ஹேஸ் டு ரீச். அதுக்காக நமக்கு ஒரு மீடியம் தேவைப்படுது. ஸோ நான் சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினோட ஆன்சர், ஹவு இஸ் சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ்டுக்கு, சவுண்ட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை வைப்ரேஷன். தென் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? வைப்ரேட்டிங் பாடிஸ் வந்து எனர்ஜியை வேவ் ஃபார்மில் க்ரியேட் பண்ணும். அண்ட் த சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் டியூ டு வைப்ரேஷன் ரிக்வயர்ஸ் அ மீடியம் ஃபார் இட்ஸ் ப்ரொபகேஷன். அந்த மீடியம் இட் கேன் பி அ கேஷியஸ் மீடியம், லிக்விட் மீடியம் ஆர் ஈவன் அ சாலிட் மீடியம். நான் இதையே நான் லாஞ்சிடியூடனல் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொன்னேன்னா, the direction of vibration and the direction of propagation of the wave are parallel to each other. Suppose x-axisல தான் வைப்ரேஷன் நடக்குதுன்னா அதே x-axisல தான் உனக்கு ப்ரொபகேஷனும் நடக்குது. அதனால அப்படி இருக்கிற வேவ்ஸை நம்ம லாஞ்சிடியூடனல் வேவ்ஸ்னு சொல்லுவோம். சப்போஸ் வைப்ரேஷன் வந்து x-axisலையும் ஆனால் the waves is traveling in the y-axis perpendicular to the direction of vibration அப்படி இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி வேவ்ஸை we call it as transverse wave. ஸோ மெக்கானிக்கல் வேவ்ஸ் ரெண்டு விதம், transverse waves and longitudinal waves. Longitudinal waves என்ன ஆகும்னா direction of vibration and the direction of propagation are parallel to each other. அதனால தான் sound waves நம்ம longitudinal waves னு சொல்றோம். Sound waves are longitudinal waves that can travel through any medium with a speed that depends on the property of the medium. A sound wave travels through a medium. The particles of the medium vibrate along the direction of parallel, along the direction of propagation of the wave. This displacement involves longitudinal displacements of the individual molecules from their mean position. So ஒரு பார்ட்டிக்கிள் இருக்கு அப்படின்னா வேவ் இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகுது, பார்ட்டிக்கிளோட வைப்ரேஷனும் இதே டைரக்ஷனில் தான் இருக்குது, எக்ஸ் ஆக்சிஸில் தான் இருக்குது. ஸோ வேவ் இந்த டைரக்ஷனில் போயிட்டுருக்கு, ட்ராவல் ஆகிட்டுருக்கு, பட் ஆட்டம்ஸ் வில் நாட் ட்ராவல், தே வில் வைப்ரேட் இன் தேர் மீன் பொசிஷன். நிற்கிற இடத்துலேருந்து வைப்ரேட் ஆகுமே தவிர என்ன மட்டும்தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்? எனர்ஜி ஆர் மொமெண்டம் வில் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட், பட் நாட் தி ஆக்சுவல் பார்ட்டிகல்ஸ். கிளியர்? So this displacement involves the longitudinal displacement of the individual molecules from their mean position. This results in a series of high and low pressure region called as compression and rarefaction. So this high pressure region is called as compression and the low pressure region is called as rarefaction. This is what is represented here. Suppose it's a spring which is being vibrated in the x-axis. எங்கெல்லாம் அந்த spring நெருக்கமாக இருக்கோ அதெல்லாம் compression, எங்கெல்லாம் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கோ அதெல்லாம் rarefaction. So sound இந்த ஃபார்மில் தான் ட்ராவல் ஆகுது, in the form of compression and rarefaction. Once again I'll repeat, sound is produced because of vibration of objects. ஸோ அதை ப்ரொபகேட் ஆகிறதுக்கு அதே வைப்ரேஷனை மீடியத்தில் நம்ம ட்ராவல் பண்ண வைக்கணும், ப்ரொபகேட் பண்ண வைக்கணும். அதுக்காக ஏதாவது ஒரு மீடியம் தேவை. இட் கேன் பி சாலிட், லிக்விட் ஆர் கேஸ். அண்ட் அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வைப்ரேட் இன் அ டைரக்ஷன் parallel to the direction of propagation. Hence sound waves are called as longitudinal waves. Definitely they require a medium for propagation. ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையில்லை. நம்ம வோக்கல் கார்ட்ஸ் வந்து நம்ம பேசுகிறோம், சவுண்டு க்ரியேட் ஆகுது. மூணில் நின்று ஒரு ஆஸ்ட்ரோனட் இன்னொரு ஆஸ்ட்ரோனட்டை பேசுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாருன்னா his vocal cords will vibrate, it will produce the sound, but the other astronaut will not be able to hear because there is no air in between. Produce ஆகுது, propagate ஆகல. Clear? So there is a clear difference between production and propagation. Production உருவாகுது, லைக் கரண்ட் ஒரு இடத்துல உருவாக்குறோம். இப்போ ஃபேக்ட்ரியில் நிறைய ஏதோ ஒன்று ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம், அதை
யாருக்கு ரீச் ஆகணுமோ அவங்களுக்கு கொண்டு போய் ப்ரொபகேட் பண்ணணும். யூ ஹாவ் டு டிரான்ஸ்மிட் இட். தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ப்ரொபகேஷன். Now, categories of sound waves based on their frequencies. ஸோ எந்த ஒரு வேவ் ஆகட்டும், வேவுக்குன்னு சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் ஒரு ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவே போடுறேன். ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவில் திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் கிரெஸ்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ட்ரஃப். ரெண்டு கிரெஸ்ட்டுக்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் இல்லைனா ரெண்டு ட்ரஃபுக்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ், தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் த வேவ் லெங்த். இல்லைனா வேவ் ஸ்டார்ட் ஆகி எண்ட் ஆகிற வரைக்கும் ஒரு கிரெஸ்ட் ஒரு ட்ரஃபோட டோட்டல் லெங்க்த், இதை தான் நம்ம வேவ் லெங்க்த்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஒரு வேவ் ஸ்டார்ட் ஆகி அது எண்ட் ஆகுது, அடுத்த வேவ் ஸ்டார்ட் ஆகுது, நெக்ஸ்ட் வேவ் ஆல்சோ கெட் ஸ்டார்டட். ஸோ த லெங்க்த் ஆஃப் ஒன் கம்ப்ளீட் வேவ் இஸ் கால்ட் அ வேவ் லெங்க்த், ஆர் the distance between two crests is also called a wavelength, or the distance between any two troughs can also be called as a wavelength. Similarly, இங்கே வந்து compressions and rarefactions இருந்தது. ஸோ ரெண்டு கம்ப்ரெஷனுக்கு நடுவில் இல்லைனா ரெண்டு ரேரிஃபேக்ஷனுக்கு நடுவில் இருக்கிற distance or the total distance consisting of a compression and a rarefaction is called as a longitudinal wave. இதை தான் நம்ம wave lengthன்னு சொல்கிறோம். Now wavelength is equal to, now what will be the velocity of the wave? Velocity of the wave will be equal to the distance travelled divided by the total time taken for completing one wavelength. ஸோ இந்த வேவோட ஸ்பீடுங்கிறது ஒரு வேவ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்தது, distance divided by time will give you the velocity. What is the distance travelled after one complete cycle? One wavelength, one lambda. What is the time taken to complete distance of one wavelength? Time period, capital T. Now இந்த டைம் பீரியடோட ரெசிப்ரோக்கலை தான் நம்ம ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்கிறோம். அதாவது ஒரு கம்ப்ளீட் வேவ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு, வேவை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு யூ ரிக்வயர் ஸோ மச் ஆஃப் டைம். ஸோ வாட் வில் பி த நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் பர் யூனிட் டைம் அப்படின்னு கேட்கும்போது that reciprocal is taken as frequency. It is like telling ஒரு வேவ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு 5 செகண்ட்ஸ் தேவைப்படுது ஒரு வேவ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ஒரு செகண்டில் எத்தனை வேவ் போகும்? ஒரு செகண்டில் ஸோ 1 divided by 5 which is 0.2. 0.2 ஒரு 20% ஆஃப் த வேவ் தான் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கும், ஒன் வேவ் கூட கம்ப்ளீட் பண்ணாது. ஓகே, இதுவே டைம் ரொம்ப கம்மியாக எடுக்குதுன்னா, சப்போஸ் த டைம் டேக்கன் இஸ் ஓன்லி சே 0.5 செகண்ட்ஸ், 0.5 செகண்ட்ஸ்னா தென் இட் வில் பி 2 waves completing in 1 second. ஒரு செகண்டுக்கு 2 வேவ் போகும். ஸோ இன் ஷார்ட், டைம் பீரியட் ஒரு வேவ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு எடுக்கிற டைமோட ரெசிப்ரோக்கில் தான் நம்ம ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்கிறோம். ஃப்ரீக்வன்சினா எவ்வளோ குவிக்காக அது போகுது, ஒரு செகண்டுக்கு எத்தனை வேவ்ஸ் ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகுது, தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஃப்ரீக்வன்சி. ஸோ இங்கே lambda into frequency ன்னு எழுதலாம், because 1/t I told you it is frequency. This is the relationship between V is equal to lambda into F. இந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி சவுண்ட் வேவ்ஸை நம்ம மூணாக பிரிச்சுக்கலாம். ஃப்ரீக்வன்சி கேன் பி கால்ட் as how many cycles are moving per second, எத்தனை வேவ்ஸ் கிராஸ் ஆகுது பெர் செகண்டுங்கிறது, and it is measured in hertz. நம்ம ஹியூமன் எபிலிட்டிக்கு லைட் லெசன்லேயே நம்ம பார்த்தோம், லைட்டில் கூட விசிபிலிட்டிங்கிறது நமக்கு நம்மளோட ஹியூமன் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ்க்கு ஒரு பர்டிகுலர் வேவ் லெங்க்த்தை மட்டும்தான் பர்சீவ் பண்ண முடியும். கண்ணால் பார்க்க முடியிற ஒரு பர்டிகுலர் வேவ் லெங்த் இருக்குது. ரெட்டு கலர்லேருந்து வயலட்லேருந்து ரெட் கலர் வரைக்கும் தான் நம்மளால் பார்க்க முடியும். வயலட்டை விட கம்மியாக இருக்கிற வேவ் லெங்த்தோ ரெட்டை விட அதிகமாக இருக்கிற வேவ் லெங்த்தோ நம்ம கண்ணால் பர்சீவ் பண்ண முடியாது. சிமிலர்லி ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் நமக்கு ஒரு லிமிட் இருக்குது. ஹியூமன் இயர்ஸ்க்கு ஒரு லிமிட் இருக்குது. 20 ஹர்ட்ஸ்லேருந்து 20 கிலோ ஹர்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிற ஃப்ரீக்வன்சி மட்டும்தான் நமக்கு சென்ஸ் பண்ண முடியும். So these are sound waves with a frequency ranging from 20 hertz to 20,000 hertz. These are generated by vibrating bodies such as vocal cords, stretched string, music கேட்குறோம், இல்லை எந்தெந்த அனிமல்ஸோட சவுண்டு நமக்கு ஆடிபிளாக இருக்கோ அதனோட ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா இட் வில் பி பிட்வீன் திஸ் ரேஞ்ச் 20 ஹர்ட்ஸ்லேருந்து 20,000 ஹர்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா ஃப்ரீக்வன்சியும் மனுஷங்களால் கேட்க முடியும். இனி ஒருவேளை நம்மளோட ஃப்ரீக்வன்சி, அந்த சவுண்டோட ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் பிலோ 20 ஹர்ட்ஸ் அப்படின்னா நம்மளால் அதை பர்சீவ் பண்ண முடியாது. The sound waves with a frequency below 20 hertz that cannot be heard by the human ear. Waves produced during earthquakesலேயும் வைப்ரேஷன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, அதில் ஒரு பர்டிகுலர் சவுண்ட் வரும். ஆனால் அந்த சவுண்டு சீஸ்மிக் வேவ்ஸ் வந்து நமக்கு ஆடிபிள் கிடையாது. But they can be sensed by some other
organisms. சில அனிமல்ஸால் அதை சென்ஸ் பண்ண முடியும். லைக் ஈவன் ants can sense it. அது ஹியரிங் தானான்னு சொல்ல முடியாது, பட் they can sense it with their body. So they respond much more quicker than human beings to these seismic waves. ஓஷன் வேவ்ஸுக்குன்னு ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குது, அது டால்ஃபின்ஸால் அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸால் அதை சென்ஸ் பண்ண முடியும், பட் ஹியூமன் பீயிங்ஸால் முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சவுண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை வேல்ஸ் அண்ட் டால்ஃபின்ஸ். ஸோ நம்மளால் கேட்க முடிஞ்ச ஃப்ரீக்வன்சியை ஆடிபிள் வேவ்ஸ்னு சொல்கிறோம். நம்மளால் கேட்க முடிஞ்ச 20 ஹெர்ட்ஸை விட கம்மியான ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கிற வேவ்ஸை இன்ஃப்ராசானிக் வேவ்ஸ்னு சொல்கிறோம். இன்ஃப்ராசானிக் வேவ்ஸ் 20 ஹெர்ட்ஸ்க்கு கீழே இருக்கிற எல்லா ஃப்ரீக்வன்சியும் கம்ஸ் அண்டர் இன்ஃப்ராசானிக் வேவ்ஸ். Now there are some sound waves which are greater than 20 kilohertz, 20,000 hertz விட அதிகமாக இருக்கிற ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கிற சவுண்ட்ஸ் இருக்குது. அந்த மாதிரி சவுண்ட்ஸை we call it as ultrasonic waves. So you can classify sound into 3 categories. One is the audible range, which is from 20 hertz to 20,000 hertz. Another one is infrasonics, where the frequency of the sound is lesser than 20 hertz, and you have 20,000 hertz, which is greater than the hearing limit. ஸோ ஹியரிங் லிமிட்டை விட அதிகமான ஃப்ரீக்வன்சி இருந்தால் அல்ட்ராசானிக்ஸ், கேட்குற ஃப்ரீக்வன்சியை விட கம்மியான ஃப்ரீக்வன்சி இருந்ததுன்னா இன்ஃப்ராசானிக்ஸ். இன்ஃப்ராசானிக்ஸ் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை earthquake, ocean waves and by many aquatic animals. Ultrasonic waves are those waves which have a frequency higher than 20 kilohertz. Human ear cannot sense or they cannot detect these waves. These are produced by animals like mosquitoes, dogs, bat, dolphins, etc. and bats. Bats respond using ultrasonic waves. ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பார்த்தோம், சவுண்ட் எப்படி க்ரியேட் ஆகுது, ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். அது ப்ரொப்பகேட் ஆகிறதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் we saw how we classify sound on the basis of frequency. So audible waves, infrasonic waves as well as ultrasonic waves. Now இதுக்கு முன்னாடி லெசனில் 4 லெசன் பார்த்தோம். laws of motion பார்த்தோம். Then we saw light, heat and electricity. All that we saw. எல்லாமே almost it was a form of first lesson la force, how it creates motion, mechanical energy, அதெல்லாத்தையும் பார்த்தோம். செகண்ட் லெசன் லைட் அப்படிங்கிற எனர்ஜியை பற்றி பார்த்தோம். then we saw electricity, then we also saw how heat was a form of energy. அதே மாதிரி sound is also a form of energy. sound, light, heat இதெல்லாமே form of energy தான். இந்த ரெண்டுமே சேம் டைப் ஆஃப் எனர்ஜியாக இருந்தாலும் ரெண்டுமே வேவாக ப்ரொபகேட் ஆனாலும் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சவுண்ட் அண்ட் லைட்? லெட்ஸ் சி. லைட்டுக்கு வந்து எந்த விதமான ஒரு மீடியமும் தேவையில்லை. தே ஆர் நாட் மெக்கானிக்கல் வேவ்ஸ். தே டு நாட் ரிக்வயர் எனி மெட்டீரியல் மீடியம் ஃபார் தேர் ப்ரொபகேஷன். ஆனால் சவுண்ட் அப்படி கிடையாது. சவுண்டுக்கு வந்து ஒரு மெட்டீரியல் மீடியம் தேவை. சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும், ஆனால் ப்ரொபகேட் ஆகிறதுக்கு இட் ரிக்வயர்ஸ் அ மீடியம். லைட்டும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும், ப்ரொபகேட் ஆகிறதுக்கும் அதுக்கு மீடியம் தேவை இல்லை. It can be produced and propagated without the help of any medium. Sound waves are longitudinal. I told you the direction of vibration. The direction of vibration will be equal to same, or it will be parallel to direction of vibration and direction of propagation. Both parallel are the same direction are the they are longitudinal waves. But light waves oda vibration in the direction layum the vibration is vertical and the propagation is horizontal. Direction of vibration, vibration is one of the particles or a vibration illa, it is a vibration of electrical and magnetic field. Okay, so here wavelength ranges from 1.65 centimeter to 1.65 meters. So centimeters la meter range la irukum. So it's a very big wavelength. ஆனால் இங்கே வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். மைக்ரோமீட்டர்ஸ், நானோமீட்டர்ஸ், ஆம்ஸ்ட்ராங்கில் இருக்கும். சவுண்ட் வேவ்ஸ் ட்ராவல் இன் ஏர் வித் த ஸ்பீட் ஆஃப் அபவுட், ஸ்பீட் ரொம்ப கம்மி தான், 340 மீட்டர் பர் செகண்ட் அட் நார்மல் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர். ஸோ ஏன் அதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் த ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் பார்க்கும்போது டெம்பரேச்சர், ப்ரெஷர், எவ்ரி திங் வில் create a change in the velocity of sound. So normal temperature and pressure, that is room temperature, room pressure, atmospheric pressure la vande speed is almost 340 meter per second. But light waves pathumna they are very fast, 3 into 10 power 8 meter per second. So once again, what's the difference between sound and light? Sound requires a material medium for propagation, not production. Okay, propagation. Medium is not required for propagation. Sound waves are longitudinal, light waves are transverse. They have a wavelength starting from 1.65 centimeter to 1.65 meters, and the wavelength of light is very small, in the range of 10 power minus 6, minus 7, minus 9 meters, minus 10 meters also. Okay, sound waves travel in air
with a speed of very less, 340 meter per second at normal temperature and pressure. They travel with a speed of 3 into 10 power 8 meter per second. Now, இப்போ velocity of sound waves இப்போ தான் நான் கொஞ்சம் முன்னாடி derive பண்ணி காமிச்சேன். V is equal to the distance traveled by time taken net. So, velocity of sound waves னு சொல்லும்போது அதில் ரெண்டு விதமான velocity வருது. லைட்டுக்கு அப்படி கிடையாது. லைட்டில் வந்து what was propagating was electric field and magnetic field and the direction of propagation is perpendicular to both. அங்கே வந்து மெட்டீரியல் மீடியத்தை வைப்ரேட் பண்ணணும்னு கிடையாது. இங்கே வந்து when sound is traveling அந்த சவுண்டு வேவுக்குன்னு ஒரு velocity இருக்கும். அந்த வெலாசிட்டியில் வந்துட்டு இருக்கும்போது அது மெட்டீரியல் மீடியத்தை வேற ப்ரொபகேட் பண்ணுறதுக்காக மெட்டீரியல் மீடியத்தில் இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் ஒரு மாலிக்யூல்ஸை வைப்ரேட் பண்ண வைக்கும், பார்ட்டிகல்ஸை வைப்ரேட் பண்ண வைக்கும். சவுண்டு வரக்கூடிய வேவோட வெலாசிட்டி ஒன்று, பார்ட்டிகல்ஸ் வைப்ரேட் ஆகிற வெலாசிட்டி இன்னொன்று. அப்படி ரெண்டாக நம்ம பிரிச்சுக்கலாம். when you talk about the velocity associated with any wave, there are two types of velocities. One is the particle velocity, which is vibrating, up and down motion, oscillatory motion, left and right motion, horizontal கூட இருக்கலாம். அது ஒன்று. அது வந்து மீடியத்தில் இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன வேகத்தில் வைப்ரேட் ஆகுது இல்லைன்னா என்ன வேகத்தில் மூவ் ஆகுது, that is particle velocity. Another one is அந்த எனர்ஜி என்ன ரேட்டில் என்ன வேகத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது, that velocity is called as wave velocity. The velocity with which the particles of the medium vibrate in order to transfer the energy in the form of a wave, அந்த எனர்ஜியை என்ன வேகமாக வாங்கி கொடுக்குது. ஓகே, so it is like you're passing something from one person to another. இந்த லேபரர் இப்போ ஒரு imagine that there is something like flowing water மாதிரியே இருக்குது. ஃப்ளோயிங் வாட்டரை நம்ம கொஞ்சம் தள்ளி விடுறோம். ஓகே, ஸோ அந்த ஃப்ளோயிங் வாட்டருக்குன்னு ஒரு ஸ்பீட் இருக்குது. அந்த ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கொஞ்சம் யூ கிவ் அ புஷ் ஹியர் அண்ட் தேர், தென் த வெலாசிட்டி வில் பி அஃபெக்டட் பை த பார்ட்டிகல்ஸ் ஆல்சோ. அதே மாதிரி இங்கே வந்து அது வரக்கூடிய சவுண்ட் வேவ்ஸோட வெலாசிட்டியை தான் wave velocity னு சொல்கிறோம். the velocity with which the wave travel through the medium is called wave velocity. The distance traveled by a sound wave in unit time is called as velocity of sound wave. That is distance traveled by time taken. இது சவுண்டோட ப்ராப்பர்ட்டி, எனர்ஜியோட ப்ராப்பர்ட்டி. கிரியேட் பண்ண அந்த சவுண்ட் எப்படி எவ்வளோ வேகமாக ப்ரொபகேட் ஆகுதுங்கிறது. பார்ட்டிகல் வெலாசிட்டிஸ், அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் ஒரு வைப்ரேஷன் இருக்கு இல்லையா, அபவுட் தேர் மீன் பொசிஷன், அந்த வைப்ரேஷனோட வெலாசிட்டி இஸ் கால்ட் as particle velocity. ஸோ ரெண்டு விதமான வெலாசிட்டி இருக்குது. சவுண்டு ட்ராவல் ஆகிற வெலாசிட்டி ஒன்று, இன்னொன்று பார்ட்டிகல்ஸ் வைப்ரேட் ஆகிற வெலாசிட்டி. வாட் இஸ் பார்ட்டிகல் வெலாசிட்டி? த வெலாசிட்டி வித் விச், வெரி ஈஸி, particles of the medium vibrate in order to transfer the energy in the form of wave is called as particle velocity. What is wave velocity? The velocity with which, see here it is mentioned particle, so inga நம்ம particles nu podrom, here it is wave, so it is a velocity of wave through the medium. In other words, the distance traveled by a sound wave in unit time is called the velocity of sound wave. Now, if the distance traveled by one wave is taken as one wavelength and the time taken for this propagation is taken as time period capital T, then the expression for velocity in the velocity, wave velocity is equal to V is equal to lambda divided by T. Therefore, the velocity can be defined as the distance traveled per second by a sound, which is frequency. ஒரு செகண்டுக்கு அது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுவோம், அதுதான் ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்கிறோம். நாங்கள் எஃப்னு எழுதி காமிச்சது ஹியர் இன் யோர் புக், த நோட்டேஷன் இஸ் என். யூ ஆல்வேஸ் ஃபாலோ த நோட்டேஷன் வாட் இஸ் கிவன் இன் த டெக்ஸ்ட் புக். ஓகே, ஸோ ஃப்ரீக்வன்சியை தே ஹவ் டேக்கன் as n, so V is equal to n lambda. The velocity of a sound wave is maximum in solids because they are more elastic in nature. நீ ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீடில் வர, பட் அந்த ரோடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் ஏபிள் டு ரன் வெரி ஃபாஸ்ட், யூ ஆர் அ வெரி ஃபாஸ்ட் ரன்னிங் அத்லெட்னு இருக்கட்டும், ஆனால் நீ ரன் பண்ணுற சர்ஃபஸில் ஆட்டோமேட்டிக்லி யோர் ஸ்பீட் வில் வேரி, வெதர் யூஆர் ரன்னிங் ஆன் அ கான்க்ரீட் ஹார்ட் சர்ஃபேஸ் ஆர் யூஆர் ரன்னிங் ஆன் சாண்டுங்கிற மாதிரி. சப்போஸ் யூ ஆர் மூவிங் ஆன் சாண்டில் யூ ஆர் எனர்ஜெட்டிக், you are putting more effort, but you cannot gather the same speed which you gather when you are running on a hard surface. ஒரு கான்க்ரீட்ல ஓடுற வேகத்தில் உன்னால் மணலில் ஓட முடியாது. நீ எனர்ஜெட்டிக்காக தான் இருக்க, அதே எனர்ஜி அதே எஃபர்ட் எல்லாம் போட்டாலுமே உன்னோட ஸ்பீடு கொஞ்சம் குறையிறது. ஏன்னா நீ எங்கே ஓடுற, கல் முள்ளு போட்ட ரோட்டில் ஓடுறியா இல்லை நல்ல ஸ்மூத்தாக இருக்கிற டார் ரோட்டில் ஓடுறியாங்கிறத பொறுத்தெல்லாம் உன்னோட ஸ்பீட் வந்து வேரி ஆகும். அந்த சர்ஃபேஸ் உனக்கு ஒரு சின்ன ரியாக்ஷனை கொடுக்கும். அந்த ரியாக்ஷன் ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் உன்னால் வேகமாக ஓட முடியும். அதே பிரச்சனை தான் சவுண்டுக்கும் வருது. சவுண்டுக்குன்னு ஒரு வேவ் வெலாசிட்டி இருக்குது, ஆனால் பார்ட்டிக்கல் வெலாசிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த மீடியத்தில் சவுண்டோட வெலாசிட்டி மாறும்.
அதனால தான் 340 மீட்டர் per second நார்மல் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் இன் ஏர்னு சொல்லும். காற்றுல சவுண்டோட வேகம் 340 மீட்டர் per second provided the temperature and pressure is maintained at normal conditions, room conditions. இங்கே வந்து அப்படி ட்ராவல் பண்ணும்போது சவுண்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய மீடியம், அதுக்கு கொஞ்சம் கூட காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய மீடியத்தில் சவுண்டுக்கு ரொம்ப ஃபேவரபிளாக இருக்கிற மீடியத்தில் அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கான்க்ரீட்டில் ஓடுற நல்ல டார் ரோடு இருக்குது, ஒரு கல் மண் எதுவுமே இல்லை, இட்ஸ் ஸோ கம்ஃபர்டபுள், யூ ஆர் ஏபிள் டு ரன் வெரி ஃபாஸ்ட். ஆனால் கல் முள்ளு போட்ட இடத்துலையோ அப் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கிற இடத்துல உன்னால் அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக ஓட முடியாது. அதே மாதிரி சவுண்டுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிறது எது? சாலிட்ஸ். பிகாஸ் சாலிட்ஸும் சேர்ந்து ஹை இலாஸ்டிசிட்டி இருக்குது, ஹை இனர்ஷியா இருக்குது, அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் நல்லாவே வைப்ரேட் ஆகும், நல்ல இலாஸ்டிசிட்டி இருக்கிறதுனால லிக்விட் கேஸஸில் போகிறத விட சவுண்ட் எதில் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள்? சாலிட்ஸில் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள். சின்ஸ் கேஸஸ் ஆர் லீஸ்ட் இலாஸ்டிக், த வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் இஸ் லீஸ்ட் இன் கேஷியஸ் மீடியம். ஸோ ஒரே சவுண்டை வந்து நம்ம சாலிட்லேயும் லிக்விட்லேயும் கேஸ்லேயும் ஒரே வேகத்தில் நம்ம பாஸ் பண்ணினோம் நம்ம கூட அந்த சவுண்டோட வெலாசிட்டி சாலிடில் ஹையஸ்ட்டாக இருக்கும், லிக்விடில் கம்மியாக இருக்கும் சாலிடை விட. ஆனால் லிக்விடில் வந்து கேஸஸை விட அதிகமாக இருக்கும். ஸோ லீஸ்ட்டுங்கிறது கேஷியஸ் மீடியத்தில். கேஷியஸ் மீடியத்துக்கு அவ்வளோ டென்சிட்டி இல்லை, அவ்வளோ இலாஸ்டிசிட்டி இல்லை, அந்த ஒரு புஷ் கொடுக்க முடியாது. சாலிடால் நல்லாவே கொடுக்க முடியும், லிக்விடால் கொஞ்சம் கம்மியாக கொடுக்க முடியும், கேஷியஸால் அந்த அளவை விட அந்த அளவுக்கு கொடுக்க முடியாது. ஸோ once again I'll repeat, velocity of soundங்கிறது ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் இருக்குது. சவுண்டோட velocity which is called as wave velocity, particle of the medium ஓட velocity which is called as particle velocity, and general equation for velocity is distance by time taken. அதனால velocity is equal to distance traveled by the wave in one complete cycle lambda divided by t. Capital T is the time taken for one complete wave to be done. So v is equal to n lambda where n is 1 by t, reciprocal of the time period. Velocity of a sound wave is maximum in solids because they are more elastic in nature than liquids and gases. Since gases are least elastic in nature, the velocity of sound is the least in a gaseous medium. So velocity of sound in a solid medium is greater than the velocity of sound in a liquid medium, which is greater than the velocity of sound in a gaseous medium. இப்போ தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஃபேக்டருக்கு வர போகிறோம். ஏன் அங்கே வந்து 340 மீட்டர் per second நார்மல் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் அப்படின்னு நான் பர்டிகுலராக மென்ஷன் பண்ணேன் அப்படின்னா, டென்சிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி, டெம்பரேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி, இன்னைக்கு கிளைமேட்டோட ஹியூமிடிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் வில் சேஞ்ச். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், effect of density. The velocity of sound in a gas is inversely proportional to the square root of density of the gas. ஸோ டென்சிட்டி கம்மியாக இருந்தால் வெலாசிட்டிக்கு இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்கும். நவ் த லாஜிக் ஒர்க்ஸ். சாலிடோட டென்சிட்டி ரொம்ப ஹை, சாலிடை விட லிக்விட் கொஞ்சம் டென்சிட்டி கம்மி. கேஷியஸ் மீடியத்தில் வந்து டென்சிட்டி சுத்தமாக இல்லை. எதில் ஹைலி டென்ஸாக இருக்கோ, இப்போ 2-3 லிக்விடை நீ கம்பேர் பண்ணிட்டேன்னா எந்த லிக்விடோட டென்சிட்டி ஹையராக இருக்கோ அந்த லிக்விடில் சவுண்டால் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் பண்ண முடியும். ஸோ வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் இன் அ கேஸ் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். சயின்ஸில் ஃபிசிக்ஸில் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல்னா ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இன்னொன்று குறையுது. உன்னோட ஏஜ் இன்க்ரீஸ் ஆக என்ன ஆகுது? ஆஃப்டர் சே ஒரு 40 ஒரு 50க்கு அப்புறம் when your age increases your health deteriorates. ஆனால் சின்ன வயசில் ஃப்ரம் 2 years of age கொஞ்சம் கொஞ்சமாக க்ரோ ஆக ஒரு 20 வரைக்கும் என்ன ஆகும்? நீ க்ரோ ஆக உன்னோட ஹெல்த்தும் இம்ப்ரூவ் ஆகும். அங்கே டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். ஒரு ஸ்டாக்னன்ட் ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் it is inversely proportional. So what is the difference between inversely proportional and directly proportional? ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இன்னொன்று சேர்ந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். நீயும் இன்க்ரீஸ் ஆகு, நானும் சேர்ந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுறேன். வயசு இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ஹெல்த்தும் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா தட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். வயசு இன்க்ரீஸ் ஆக ஹெல்த் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வருதுன்னா இட் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கோம்? the velocity of sound in a gas is inversely proportional to the square root of the density of the gas. Okay. Square root of the density of the gas னு சொல்லும்போது density of the gas 4 times இல்லை 16 gas anyway. Okay. அந்த density of the medium கேஸை வந்து 4 times 16 times இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா 16ஓட ரூட் velocity will decrease 4 times. 4 times இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா 4ஓட ரூட் ஸ்கொயர் ரூட் 2 times it will decrease. அந்த மாதிரி டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா velocity டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அது முடிஞ்சது. ஒரு ஃபேக்டர் வந்து டென்சிட்டின்னு தெரிஞ்சு போச்சு. ஏரில் ட்ராவல் பண்ணும்போதோ கேஸில் ட்ராவல் பண்ணும்போதோ அந்த கேஸோட மீடியத்தோட ஏரோட டென்சிட்டியில் டிபெண்ட் பண்ணும். டென்சிட்டியில் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனலாக இருக்கும். டென்சிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ண
velocity குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். Okay, in the case of gases. Now, the velocity of sound in a gas is directly proportional to the square root of temperature. ஆனால் temperature increase பண்ண என்னாகும், கேஸோட டென்சிட்டி குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். ஹைலி டென்ஸாக இருந்தது, temperature increase பண்ணோன்னா light gases are less dense and they move upward. Cold gases are very dense and they stay down. I'm not talking about different medium, gaseous medium, air. Okay, when the medium is a gaseous medium, it is inversely proportional to density and it is directly proportional to temperature. Temperature increase panna density koreyum, romba light ah irukradhunala velocity can travel, sound can travel very fast. The velocity of sound is directly proportional to the square root of temperature. So over degree நீ increase பண்ணிட்டு போக velocity of sound increase ஆயிட்டே இருக்கும். எப்படி சொல்றாங்கன்னா almost at 0 degree Celsius 331 தான் இருக்கும். room temperature வரும்போது 340 increase ஆகுதா. So the velocity of sound changes by 0.61 meter per second when the temperature increases by 1 degree Celsius. 0 degree Celsiusல இந்த room temperature ஒரு 25 degree Celsius னு எடுத்துக்கலாம். நார்மலா சயின்ஸ்ல அப்படி தான் இருக்கும். நார்மல் டெம்பரேச்சர் அண்ட் pressure thickness 25 degree Celsius for the room temperature. So 25 degree Celsius வரதுக்குள்ள 25 into 0.61 ஆல்மோஸ்ட் இந்த நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணினா கிடைக்கிற ஆன்சரை 331ஓட ஆட் பண்ணணும். ஒரு டிகிரி ரைஸுக்கு 0.61. ஸோ 10 டிகிரி ரைஸ்க்கு 6 டிகிரி 6 மீட்டர் பர் செகண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும். ஸோ 20 இல்லை 25 பண்ணும்போது அந்த மாதிரி 6ங்கிறது 12, ஆல்மோஸ்ட் 12 ஆகும். ஆல்மோஸ்ட் அரௌண்ட் 340 வரும். ஸோ gaseous மீடியத்தில் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஐம் நாட் டாக்கிங் ஜென்ரலி அபவுட் ஆல் த மீடியா, ஐம் டாக்கிங் அபவுட் gaseous medium. Gaseous மீடியத்தில் it is inversely proportional to density, directly proportional to the temperature. And the third factor is when humidity increases, the sound of speed also increases. What do you mean by humidity of gaseous medium? சில நாளைக்கு ஸ்வெட்டிங் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும், சில நாளைக்கு ஸ்வெட்டிங் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். எதனால் இன்னைக்கு கிளைமேட் ரொம்ப சல்ட்ரியாக இருக்குது, ரொம்ப ஸ்வெட் ஆகுதுன்னு பார்க்குறோன்னா காற்றுல இருக்கிற ஈரப்பதம். சில சன்னி டே, பீக் சம்மர், கத்திரியில் கிளியர் ஸ்கை போகுது, ரொம்ப அடிக்குது, ஹியூமிடிட்டி இஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் 0, less than 10%. ஓகே, less than 10% தான் ஹியூமிடிட்டி இருக்கும். காற்று வந்து அவ்வளோ ட்ரையாக இருக்கும். எங்கே தண்ணி கிடைச்சாலுமே அது அப்சார்ப் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும். அந்த மாதிரி ட்ரை ஹீட்டில் நமக்கு ஸ்வெட்டிங் ரொம்ப வராது, ஹீட்டு நல்லாவே இருக்கும். you'll be sweating but the sweat will be absorbed by the air. ஏர் எங்கே மாய்ஸ்சர் கிடைச்சாலும் சீக்கிரமாக ட்ரை ஆகிடும். நம்ம ட்ரை ஆகிடுவோம், லேக்ஸ் எல்லாமே ட்ரை ஆகிடும். அந்த வாட்டரை ஏற்றுக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் ஏர், பிகாஸ் அதில் ஹியூமிடிட்டி கம்மியாக இருக்குது. இதே வந்து ஒரு க்ளவுடி டேயில் என்ன ஆகும்னா காற்றுல தேவையான ஈரப்பதம் நிறையவே இருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் 93-94% கிட்ட இருந்ததுன்னா இதுக்கு மேலே அந்த ஈரப்பதத்தை நம்மளை சுற்றி இருக்கிற ஒரு வெட் கிளாத்ஸ்லேருந்தோ இல்லைன்னா நம்ம ஸ்வெட் ஆகும்போது நம்ம ஸ்வெட்டை ட்ரை பண்ணுறதுக்கோ இவாப்ரேட் பண்ணுறதுக்கோ தேவையான அளவு அந்த ஏர் வந்து நம்ம அப்சார்ப் பண்ணிக்காது. மொத்தத்தில் க்ளவுடி டே, ரெய்னி டேயில் ஹியூமிடிட்டி ரொம்ப ஹையாக இருக்கும். ஹியூமிடிட்டி ஆல்மோஸ்ட் 95-96 கிராஸ் பண்ணியாச்சுன்னா திருப்பி இத்தனை தண்ணி அந்த ஏர் வந்து ஹோல்டு பண்ணி வச்சுக்க முடியாது. க்ளவுடோ ஏரோ ஹோல்டு பண்ணி வச்சுக்க முடியாது. இட் வில் ஸ்டார்ட் precipitation, ரெயின் க்ரியேட் ஆகும், ரெயின் காஸ் ஆகும். எப்போ precipitation ரொம்ப ஹையாக, ஹியூமிடிட்டி ரொம்ப ஹையாக இருக்கும்போது இட் வில் ரிசல்ட் இன் precipitation, இட் வில் எஃபெக்ட் இன் ரெயின்ஃபால். ஆனால் ட்ரை டேயில் ஹியூமிடிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ என்னைக்கு ஹியூமிடிட்டி அதிகமாக இருக்கும், ரெய்னி டேயில், cloudy day, the speed of sound also increases. That is why you can hear sound from long distances during rainy season. Rainy season எக்கச்சக்கமா காத்துக்குள்ள தண்ணியும் உட்கார்ந்திருக்கு, humidity இருக்கு. So humidity na water content in the air is called as humidity. Here it is inversely proportional to density, here it is directly proportional to temperature, here it is directly proportional to the humidity levels of the air or the gas. So next நம்ம first startingலயே சொன்னோம் sound எப்படி propagate ஆகுது பார்க்க போறோம், sound எப்படி produce ஆகுது பார்க்க போறோம், propagate ஆகுது பார்க்க போறோம், what are the factors affecting sound, what is the relationship between velocity, frequency and wavelength, அது நம்ம பார்த்தோம். Then what is the difference between particle velocity and wave velocity பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் என்ன சொன்னேன், சவுண்ட் இஸ் ஆல்சோ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி. லைட் மாதிரியே அது வந்து லைட் வந்து எங்கே ஒரு கண்ணாடி மாதிரி பாலிஷ்டு சர்ஃபேஸில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். இது வந்து ஹார்ட் சர்ஃபேஸஸில் வால், ஓகே, டோர்ஸ் இல்லைன்னா ராக்ஸ், இந்த மாதிரி ஹார்ட் சர்ஃபேஸ், அந்த ஹார்ட் சர்ஃபேஸ்
அந்த மீடியத்துலேருந்து டிஃப்ரெண்ட்டான இன்னொரு மீடியத்துக்கு போய் விடும்போது இட் வில் ஸ்டார்ட் reflecting bounce back to the same medium. When sound travels in medium and strikes the surface of another medium, காத்துல ட்ராவல் ஆகுது, திடீர்னு ஒரு வால் இல்லைன்னா ஒரு ராக் என்கவுண்டர் பண்ணுது, அதில் போய் மோதினோன்னு இவ்வளோ நேரம் ஏரில் போயிட்டு இருந்தது, இப்போ திடீர்னு வேற மீடியம் திருப்பி ஏருக்கே ரிட்டர்ன் ஆகுது. They are bounced back into the first medium. This phenomenon is known as reflection. எங்கே கூட இருக்கலாம், தண்ணியில் பட்டு கூட ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணலாம். தண்ணிக்குள்ளே தான் கிரியேட் ஆகுது. ஆனால் தண்ணிக்குள்ளே லேக்கில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இல்லைன்னா ஓஷனில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா ஓஷன் ஃப்ளோர் பட்டு ரிட்டர்ன் வரலாம். ஸோ ஒரு மீடியத்தில் இன்னொரு மீடியத்தில் தண்ணியிலே ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு ராக் என்கவுண்டர் பண்ணுது, ரிட்டர்ன் வருது தண்ணிக்கு. ஏரில் ட்ராவல் ஆகுது, ஹார்ட் சர்ஃபேஸ் என்கவுண்டர் பண்ணுது, அந்த ஹார்ட் சர்ஃபேஸ்லேருந்து ரிட்டர்ன் வருது திருப்பி ஏருக்கே. ஃபர்ஸ்ட் மீடியத்துலேருந்து செகண்ட் மீடியத்தில் ஃபால் ஆகும்போது செகண்ட் மீடியத்துலேருந்து திருப்பி ஃபர்ஸ்ட் மீடியத்துக்கு சவுண்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற இந்த ஃபினாமினனை தான், பவுன்ஸ் பேக் ஆகிற இந்த ஃபினாமினனை தான் ரிஃப்ளெக்ஷன்னு சொல்கிறோம். The laws of reflection is very much similar to your laws of reflection in light. Just like light waves, sound waves also obey the fundamental laws of reflection. The first one, the incident sound wave. The normal to the reflecting surface, அதாவது incident ஆகக்கூடிய sound waveum, normal drawn to the surfaceum, reflect ஆகக்கூடிய sound waveum மூணும் ஒரே பிளேனில் தான் இருக்கும். XY plane na XY plane. Okay, this is your XY plane. இல்ல YZ plane na YZ plane. This is your origin. The incident wave normal to the reflecting surface and the reflected wave at the same point of incidence are the same plane. Now the angle of incidence is equal to angle of reflection. How do you calculate the angle of incidence and reflection? Incident wave kum normal kum நடுவுல இருக்கிற angle of incidence, reflected wave kum normal kum நடுவுல இருக்கிறது angle of reflection. The angle of incidence is equal to the angle of reflection. These are the two laws. So let us see. இந்த வயலட் கலர்ல இருக்கிறது தான் ஒரிஜினல் வேவ். அது வந்து ஒரு பேரியர், எங்க டிராவல் ஆகுது, ஏர்ல டிராவல் ஆகுது. எதை என்கவுண்டர் பண்ணுது, மோதுது, ஒரு பேரியர். வந்து பாயிண்ட்ல ஹிட் ஆகுது. அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து என்ன ஆங்கிள் அதே ஆங்கிள் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. And this is the north drawn to the surface. Surface 90 degreeல நீ டிரா பண்ற லைனுக்கு பேர் தான் நார்மல். A perpendicular line drawn at the point of incidence is called the normal. The angle which the incident sound wave makes with the normal is called the angle of incidence I. The angle which the reflected wave makes with the normal is called the angle of reflection. Reflection at the boundary of a denser medium. So travel பண்ணிட்டு இருக்கிறது rarer medium, போய் மோதுறது ஒரு denser medium. ஃபர்ஸ்ட் மீடியத்தை விட செகண்ட் மீடியம் டென்சரா இருந்தா ரிஃப்ளெக்ஷன் எப்படி ஆகும் நடக்கும் பார்க்கலாம். ஸோ இன்சிடென்ட் வேவ் இங்கே படுது. இந்த கிரீன் கலர்ல இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கம்ப்ரெஷன் அண்ட் ரேரிஃபேக்ஷன், தட் இஸ் ஹவு தே ஹவ் ஷோன். Compression traveling in air from left to right reaches a rigid wall. The compression exerts a force F on the rigid wall. In turn, Newton's oda third law படி wave, இந்த green கலர்ல இருக்கிற wave compression வந்து அந்த wall மேல ஒரு force exert பண்ணுது. உடனே wall என்ன பண்ணும், அதே amount of force இந்த compression மேலயும் exert பண்ணும். In turn, the wall exerts an equal and opposite reaction, R is equal to minus F on the air molecules. This results in the compression near the rigid wall. Thus, the compression traveling towards the rigid wall is reflected back as a compression. So, green கலர்ல இருக்கிற compression 180 டிகிரில சுத்திட்டு திருப்பி compressionஆவே ரிட்டர்ன் ஆகுது. That is, the direction of compression is reversed. So, compression, rarefaction இருக்கு. அதே compression ஃபார்ம் ஆகும். திருப்பி வரும்போதும் அது compressionஆவே வரும். compress ஆகி திருப்பி compressedஆவே வெளியில வரும். This is happening in the boundary, or the reflection happens at a denser medium than air. In rarer medium நடந்தா என்ன ஆகும்னு பார்க்கலாம். Suppose wave traveling in solid medium strikes on the intersurface between the solid and the air. First travel பண்ணிட்டு இருக்கிறது ஒரு denser medium. கடைசியில போய் ஏர்ல மோதுது. ஏர் வந்து கொஞ்சம் rarer. And the compression exerts a force on the surface of the rarer medium. Air மேல ஒரு force exert பண்ணுது. The rarer medium பெரிய resistance கிடையாது. வால் மாதிரி ஒரு திருப்பி ஒரு force கொடுக்கிறதுக்கு ஏரால முடியாது.
deformation, the surface of the separation is pushed backwards. அது என்ன ஆகும்? வால் வந்து நின்ன இடத்துலயே நிற்கும், கம்ப்ரெஷன் மேல திருப்பி அப்படியே பந்து வந்து செவத்து மேல விழுந்தா என்ன ஆகும்? பந்து தான் ரிட்டர்ன் போகும். பட் இதே பந்தை வந்து நம்ம ஒரு சின்ன ஸ்கிரீன், ஒரு துணி மேல ஏறிடும், ஸ்கிரீன் மேல ஏறிடும், ஸ்கிரீன் தான் டிஸ்பிளேஸ் ஆகும். பால் வந்து கொஞ்சம் கூட ஸ்ட்ராங், இட் வில் புஷ் தி ஸ்கிரீன் ஆர் தி கிளாத் டு a small distance. அந்த துணியால அந்த அளவுக்கு ரெசிஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஒரு வால் ரெசிஸ்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு துணியால, ஒரு கிளாத்தால பண்ண முடியாது. அதே கேஸ் தான் இங்க நடக்குது. So it is not hitting a very hard surface, it is hitting a very rarer medium. So அதில் என்ன ஆகும்? deformation நடந்து the surface of the separation itself is pushed backward. இந்த compression வந்து next ஸ்டெப்புக்கு push back ஆகும், கொஞ்சம் distance push back ஆகும். So compression உடனே rarefaction convert ஆகும். As the particles of the rarer medium are free to move, there is a rarefaction which is produced at the interface. First caseல compression ஆவே return ஆச்சு. இந்த கேஸில் கம்ப்ரெஷன் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் ஆகி ரேரிஃபேக்ஷனாக மாறிட்டு ரேரிஃபேக்ஷனாக ரிட்டர்ன் ஆகும் ஃப்ரம் ரைட் டு த லெஃப்ட். ஸோ லெஃப்ட் டு ரைட் வரும்போது ஒரு கம்ப்ரெஷன் ஹிட் ஆகுதுன்னா திரும்பி போகும்போது அது ரேரிஃபேக்ஷனாக மாறும் இஃப் யோர் ஹிட்டிங் சர்ஃபேஸ் இஸ் அ ரேரர் மீடியம். ஸோ வாட் ஆர் த டூ கேசஸ்? இஃப் த சவுண்ட் இஸ் ஹிட்டிங் அ டென்சர் மீடியம், த கம்ப்ரெஷன் ரிட்டர்ன்ஸ் பேக் as the compression itself. And if the reflection of the sound is in a rarer medium, the compression will return as a rarefaction because the rarer medium cannot oppose. It doesn't have great opposition. Now, reflection of sound in a plane and curved surface. When sound waves are reflected from a plane surface, the reflected waves travel in a direction according to the law of reflection. The intensity of the reflected wave is either increase, decrease. But when the sound reflects from the curved waves, the intensity of the reflected wave is changed. இப்போ நம்ம பார்த்தல கம்ப்ரெஷன் ரேரிஃபேக்ஷனோட அந்த இன்டென்சிட்டியோ ஆம்ப்ளிடியூடோ எதுவுமே மாறலை, பிகாஸ் இட் வாஸ் ஃப்ரம் அ பிளேன் சர்ஃபேஸ். ஸோ என்ன லெவல் ஆஃப் ஆம்ப்ளிடியூட், என்ன ஹைட்டில் அந்த வேவ் போச்சோ அதே ஹைட்டில் தான் ரிட்டர்ன் வந்தது. இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற கேசஸ்லாம் பார்த்தோம், அந்த ஹைட்டில் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் வரல. அந்த ஹைட்டில் டிஃப்ரென்ஸ் வராத வரைக்கும் சவுண்டோட இன்டென்சிட்டியில், ஸ்ட்ரென்த்தில், பவரில் எந்த விதமான டிஃப்ரென்ஸும் வராது. ஆனால் இஃப் இட் இஸ் ட்ராவலிங் அட் அ கர்வ்டு சர்ஃபேஸ், then the intensity will change. When reflected from a convex surface, the reflected are diverged out and the intensity is decreased. This is called convex surface. So convex la hit ஆகும்போது diverge ஆகிறதுனால எனர்ஜி கொஞ்சம் குறையும். Plane surface ல அந்த பிரச்சனை இல்லை, பிளேன்ல அதே டைரக்ஷன்ல ஆல்மோஸ்ட் அதே ஆங்கிள் வரதுனால இன்டென்சிட்டியில் பெரிய சேஞ்ச் இருக்காது. பட் ஹியர் இன் திஸ் கேஸ் இட் இஸ் கெட்டிங் டைவர்ஜ் டு ஆல் டைரக்ஷன்ஸ். ஸோ அந்த ஸ்ட்ரென்த் இருக்காது and the intensity is decreased. Suppose it is getting reflected from concave surface, then the reflected waves are converged to a particular area. Suppose you have a concave surface. Concave na in the shape like convex na bulged outward, concave na curved inwards. So இப்படி எல்லாம் விழும்போது எந்த டைரக்ஷன்ல விழுந்தாலுமே பேரலாக வருது. பேரலாக வந்தால் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரே பாயிண்டில் மீட் ஆகும். ஸோ இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த சவுண்ட் வில் பி வெரி ஹை. இந்த இடத்துல ஒரு அப்சர்வர் உட்காந்துருக்காங்கன்னா எல்லா வேவ்ஸும் அவங்ககிட்டயே வந்து விழும், அந்த ஃபோக்கஸ்லேயே வந்து விழும். இன்டென்சிட்டி பிகம்ஸ் ஹையர். ஸோ வென் ரிஃப்ளெக்டட் ஃப்ரம் அ கான்வெக்ஸ் சர்ஃபேஸ், இன்டென்சிட்டி இஸ் டிக்ரீஸ்ட். When reflected from a concave surface, எல்லாம் ஒரே இடத்துல சேர்றதுனால, கன்வர்ஜ் ஆகிறதுனால, ஃபோக்கஸ் ஆகிறதுனால intensity is increased. Next, parabolic surfaces are used to focus the sound at a particular point. இந்த மாதிரி parabolic-ஆ இருந்ததுன்னா எல்லா சவுண்டையும் சேர்த்து நம்மளால ஒரே இடத்துல கன்வர்ஜ் பண்ண முடியும். Okay, so they are used when it is required to focus the sound at a particular point. Many halls are designed in a parabolic reflecting surfaces so that the audience can perceive the sound with more intensity. This principle is used in whispering halls. The speech of a person standing hearing the person at the hall full-ஆவே கேட்கும். whispering hall ஒன்று இருக்கு, அதில் த்ரூ அவுட் இங்கே கன்வர்ஜ் பண்ணிகிட்டே வந்து இருக்கிறதுனால என்னாகும், இங்கே நின்று பேசின ஒரு சவுண்டு பல முறை ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி திருப்பி அப்சர்வருக்கே கேட்கும். அண்ட் எந்த பாயிண்ட்ல நீ நின்னாலுமே உனக்கு அந்த சவுண்டை கேட்க முடியும். தட் இஸ் த
பிரின்சிபல் ஆஃப் விஸ்பரிங் ஹால்ஸ். அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து சீலிங்கோட சர்ஃபேஸ் வந்து கர்வ்டாக இருக்கிறதுனால எல்லா இடத்துலேருந்தும் மல்டிபிள் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடந்து பேசின ஆளுக்கே திருப்பி கேட்குற மாதிரி, இல்லைன்னா எந்த பாயிண்ட்ல நின்னாலுமே அந்த ஹாலில் யூ கேன் ஹியர் த சவுண்ட். So what did we see? We saw a reflection of sound in two different types of surfaces. One is a plane surface, the other one is a curved surface. Plane la intensity மாறதில்ல, convex surface இருந்தா intensity குறைஞ்சிடும், concave surface இருந்தா intensity increase ஆகும். அண்ட் இந்த மாதிரி இருக்கிற இந்த பிரின்சிபலை தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். மியூசிக் கான்சர்ட்ஸில், மியூசிக்கல் ஹால்ஸில், இல்லை தியேட்டர்ஸில் எங்கே வந்து இன்டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம், இல்லை ஒரு ஸ்டேஜில் ஓகே ஒரு பெரிய ஹால் இருக்குது, அந்த பர்சன் ஹூ எவர் இஸ் டாக்கிங், the sound waves will diverge in all directions and reach the audience who are sitting. So this is also used in whispering halls. Next வந்து reflectionக்கும் echoக்கும் sound is reproduced due to the reflection. First caseல என்ன பார்த்தோம், வெறும் reflection தான், வந்த sound அப்படியே ரிட்டர்ன் ஆகுது. ஆனால் இது அப்படி இல்லை, ஒரிஜினல் சவுண்ட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும், ஒரிஜினல் சவுண்டு போய் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதுனால புதுசாக ஒரு சவுண்டு வேறு ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அந்த புதுசாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிற சவுண்டு தான் எக்கோ. And echo is the sound reproduced due to the reflection. First sound எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, வைப்ரேஷனால். அந்த வைப்ரேஷன் ஆகிற சவுண்ட் எங்கே போய் டச் ஆகுது, ஒரு ஆப்ஸ்டிக்கில் டச் ஆகுது, அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும். அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் கிரியேட் பண்ணுற புதிய சவுண்டு, ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுற புதிய சவுண்டு தான் எக்கோ. இப்போ நம்ம சொல்லிடுவோம் நம்மளோட ஒரிஜினல் சவுண்ட் இருக்கும். திஸ் யூ மஸ்ட் ஹேவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் வென் யூ கோ டு ஹிலீஸ் ரீஜன்ஸ். இங்கே இந்த சத்தம் போட்டு கூப்பிடுங்க, உங்கள் பேர் அப்படியே திருப்பி கேட்கும்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம ஹலோ இல்லை சாரி ஹாய் ஹவ் ஆர் யூன்னெல்லாம் கத்தும்போது ஒரு 2-3 செகண்ட் கழிச்சு அந்த ஹலோ ஹலோ ஹலோங்கிறது திருப்பி நமக்கே கேட்கும். That is reproduction of sound due to the reflection. And echo is the sound reproduced due to the reflection of the original sound from the various rigid surfaces. ஆனால் இதுக்கு வந்து என்ன இருக்குது, சில கண்டிஷன் இருக்குது. இப்போ இந்த ரூமில் ஏன் எக்கோ ஃபார்ம் ஆகுறது இல்லைன்னு கேட்டால், அந்த எக்கோ ப்ரொடியூஸ் ஆகுது தான், எல்லா இடத்துலையுமே எக்கோ ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஆனால் நமக்கு அதுக்கு பர்சிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் விஷன், பர்சிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் சவுண்டுன்னு ஒரு குவாலிட்டி இருக்குது. பர்சிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் விஷன் மாதிரி, யூனோ வாட் இஸ் பர்சிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் விஷன்? ஒரு செகண்டை பார்த்துட்டு சாமியெல்லாம் போய் கும்பிடும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சுவாமியை பார்த்துட்டு ஒரு செகண்டை நம்ம அப்படி கண்ணை மூடுறோம். ஏன்னா அந்த இமேஜ் நம்ம கண்ணுக்குள்ளே இன்னும் இருக்கும். சூரியனை பார்த்து கண்ணை மூடினா கூட ஒரு செகண்ட் அந்த சூரியனோட இமேஜ் நம்ம கண்ணுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, தீஸ் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வேர் பார்த்த இமேஜ் நம்ம கண்ணை விட்டு போனாலும் அந்த ரெட்டினால கொஞ்சம் நேரம் இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் பர்சிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் விஷன். இதே மாதிரி ஒரு ஒலி கேட்டதுக்கப்புறம், ஒரு சவுண்டு கேட்டதுக்கப்புறம், ஒரு மணி அடிக்கிறாங்க நாங்கள் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அது நம்ம காதுக்குள்ளேயே ஒலிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் பர்சிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் சவுண்டு. ஸோ அந்த பர்சிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் சவுண்டு இருக்கிற வரைக்கும் ஒரிஜினல் சவுண்டையும் எக்கோவையும் உன்னால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது. ரெண்டுமே உனக்கு கேட்டிருக்கும், சவுண்டும் கேட்டிருக்கும், எக்கோவும் கேட்டிருக்கும். பட் இதுதான் எக்கோன்னு உன்னால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்க முடியாது. அதுதான் பிரச்சனையே தவிர, எக்கோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டோம் ஆப்ஸ்டக்கிள்க்குனா கண்டிப்பாக உன்னால் எக்கோவை ஹியர் பண்ண முடியும். If you shout or clap near a mountain or near a reflecting surface like a building, you can hear the same sound again. Clap பண்ணுறோம்ல, ஹெலோன்னு சொல்கிறோம் ஏதோ ஒன்று. The sound which you hear after the original sound is called the echo. It is due to the reflection of sound. One does not experience any echo in a small room. This does not mean that sound is not reflected or echo is not produced. This is because the room does not satisfy the basic conditions. அப்போ எக்கோ கேட்கணும்னா ஏதோ கண்டிஷன் இருக்குது. Let's see what are the conditions. Number 1, the persistence of hearing for human ear is 0.1 second. ஒரு பொருள் ஒரு விஷயத்தை சொல்லி ஒரு சவுண்டு கேட்டதுக்கு 0.1 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறமும் திருப்பி அந்த சவுண்டு நம்ம காதுக்குள்ளேயே ஒலிச்சுக்கிட்டு இருக்கும். The persistence of hearing for human ears is 0.1 second. This means that you can hear 2 sound waves clearly if the time interval between the 2 sounds is 0.1 second. ஒரு சவுண்ட் வந்து 0.1 செகண்ட்ஸ் கேப் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அடுத்த சவுண்ட் வந்தால் ரெண்டு ஒன்றால் கேட்க முடியும். 0.1 செகண்ட்ஸ்குள்ளேயே ஏபி 2 சவுண்டு வந்ததுன்னா 2 சவுண்டும் நீ ஒரே சவுண்டாக தான் கேட்ப. உனக்கு அது ஒரிஜினல் சவுண்டாக தான் தெரியும். எக்கோவும் கேட்டிருப்ப, பட் அது எக்கோன்னு உனக்கு தெரியாது. ஓகே, ஸோ எவ்வளோ கேப் கொடுக்கணும், டைம் இன்டர்வல் வந்து ஒரு 0.1 செகண்ட்ஸ் அதுவும் கொடுக்கணும். தட்ஸ் அ மினிமம் டைம் கேப் பிட்வீன் த ஒரிஜினல் சவுண்ட் அண்ட் த எக்கோ மஸ்ட் பி 0.1 seconds. The above criteria can be satisfied only when the distance between the source of the sound and the reflecting surface is given by. குறைஞ்சது இந்த டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்தா தானே நீ வந்து நீ போயிட்டு ரிட்டர்ன் வரும்போது அட்லீஸ்ட் 0.1 செகண்ட்ஸ் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் கம்மி டிஸ்டன்ஸ் ஓட சொல்லிட்டேன்னா நீ ஃபாஸ்ட்டாக ஓடிட்டு வந்துடுவேன். பிகாஸ் யுவர் ஸ்பீட் depends on the medium only and you cannot reduce or increase your speed. Once it is fixed, அந்த velocity-ல தான் சவுண்டு ட்ராவல் ஆக போகுது. ஸோ உன்னால் பண்ண முடிஞ்சது டைம் கேப்பை டிலே. நீ மெதுவாக தான் வரணும்னா, இப்போ குழந்தைங்க நம்ம எதாவது வேலை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, அம்மா இந்த குழந்தை ஒரே டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குன்னா போய் அந்த பிளேட் எடுத்துகிட்டு வான்னு சொல்லுவாங்க.
ஓடி போய் எடுத்துகிட்டு வந்துடும் பிளேட்டை, ஏன்னா அது ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கும். சரி அம்மா பார்ப்பாங்க, இது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு தான் வரணும்னா ஷி வில் கிவ் யூ சம் ஒர்க் விச் ஹேஸ் டு பி கான் ஃபார் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் போயிட்டு லேட்டாக வர மாதிரி ஏதாவது ஒர்க் கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி தான் சவுண்டு நீ சின்ன டிஸ்டன்ஸில் கொடுத்தனா சீக்கிரம் போயிட்டு வந்துடும். ஸோ கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணனா கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ரிட்டர்ன் ஆகிறதுக்கு. இன்னும் பெரிய டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்தனா இட் வில் டேக் அ லாங்கர் டைம். ஸோ இந்த லாஜிக் தான், சேம் லாஜிக் இஸ் ஒர்க்கிங் ஹியர். ஸோ குறைஞ்சது நீ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஒரிஜினல் சவுண்டுக்கும் ரீப்ரொடியூஸ் ஆன எக்கோக்கும் நடுவில் 0.1 செகண்ட்ஸ் கேப் இருக்கணும்னா நீ அதிகமான டிஸ்டன்ஸ் ஓடிட்டு வரணும். அந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு கால்குலேட் பண்ணலாம். வெலாசிட்டி இஸ் கான்ஸ்டன்ட், டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம். டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பை த சவுண்ட் டேக்கன் பை டைம் டேக்கன். Why is the distance written as 2D? Because it is going to reach your destination and then return. So போகிறதுக்கு Dங்கிற டிஸ்டன்ஸ், வரத்துக்கு Dங்கிற டிஸ்டன்ஸ், டோட்டலாக டிஸ்டன்ஸ் இஸ் 2D. So V is equal to 2D by T. V into T, velocity into time. Velocity நமக்கு தெரியும் அண்ட் டைம் இவ்வளோன்னு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். டிஸ்டன்ஸை தான் இப்போ கால்குலேட் பண்ணுறோம். T வர இடத்துல 0.1, V டிவைடட் பை 20. அந்த V என்ன எடுத்துக்க போகிறோம்? வெலாசிட்டி, ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் இன் ஏர் அட் NTP 340 எடுத்துக்கலாம். ஸோ 340 டிவைடட் பை 20 பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட 17. இன்னும் சேஃப்டிக்காக 344ன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இட் வில் பி 17.2 meters. ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பஃபருக்காக 340 இல்லைனா 344 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸோ தெர் வில் பி அ பாயிண்ட் அண்ட் இட் வில் பி 17.2 meters. குறைஞ்சது ஒன்னோட ஆப்ஸ்டிக்கல் 17.2. இப்போ 17 விட 17.2 விட அதிகமாக இருந்த பிரச்சனையா? 18 meters 19 meters வைக்கலாமா? எஸ் யூ கேன். நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், மினிமம் 17.2 கொடுங்க. அதை விட ஜாஸ்தி வச்சா சந்தோஷம் தான். 0.1 விட இன்னும் ஜாஸ்தி டைம் எடுக்க போகுது. யூ வில் ஹாவ் அ டிலே இன் த எக்கோ. ஓகே, 17.2 விட கம்மியாக தான் இருக்கக்கூடாது, அதிகமாக எவ்வளோ வேணா இருக்கலாம். ஸோ உடனே எக்ஸாமுக்கு வந்து த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த சோர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஸ்டிக்கல் இஸ் 20 meters. வில் த எக்கோ பி ஹர்ட்னா? நோ, புக்கில் வந்து 17.2 தான் இருக்குது. எப்படி 20க்கு ஃபார்ம் ஆகும்னு அப்படி சொல்லாதீங்க. 17.2 ஆச்சும் இருக்கணும். நீ அட்லீஸ்ட் வரும்போது ஒரு 10 ரூபாவாவது எடுத்துகிட்டு வான்னு சொன்னால் 20 ரூபா எடுத்துகிட்டு வந்தால் யூஆர் நாட் அலவுடா? யூஆர் அலவுட். இட் இஸ் மோர் தேன் 10. யோர் மினிமம் கண்டிஷன் இஸ் 10. 10க்கு மேலே எனிதிங் இஸ் அலவுட். ஸோ 17.2 metersக்கு மேலே எனிதிங் இஸ் அலவுட். கிளியர்? தட் இஸ் ஹவ் யூ ஷுட் திங்க். ஸோ வாட் ஆர் த கண்டிஷன்ஸ் நெசசரி ஃபார் ஹியரிங் த எக்கோ? ஒரிஜினல் சவுண்டுக்கும் ஒரு எக்கோக்கும் நடுவில் குறைஞ்சது 0.1 seconds டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு, டைம் கேப் இருக்கணும். அந்த டைம் கேப் இருக்கிறதுக்காக ஆப்ஸ்டிக்கலுக்கும் சோர்ஸுக்கும் ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ்க்கு நடுவில் குறைஞ்சது மினிமம் 17.2 meters ஆகுது டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும். இதுதான் கண்டிஷன் ஃபார் எக்கோ. சரி, எக்கோ கிடைச்சிச்சு. இந்த எக்கோ சின்ன பண்ண மட்டும் தான் பண்ண முடியுமா? சும்மா கேட்டு ரசிக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும் கேட்கறதுக்கு. ரியல் லைஃப் நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு. சில அனிமல்ஸ் தன்னோட வாழ்க்கையை நடத்தி எக்கோ வச்சு தான். பேட்ஸ், யூ நோ தட் தே ஆர் டே பிளைண்ட். பகலே வந்து அவங்களால எதையுமே பார்க்க முடியாது, நைட் விஷன் மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ மார்னிங்கில் போகும்போது எக்கோ சவுண்டை க்ரியேட் பண்ணிகிட்டே போகும். அந்த எக்கோ க்ரியேட் பண்ணி அந்த எக்கோ வர டிஸ்டன்ஸ், எக்கோவோட ஃப்ரீக்வன்சியை வச்சு டிஸ்டன்ஸ், இத்தனை டிஸ்டன்ஸில் இங்கே ஒரு ஆப்ஸ்டிக்கல் இருக்குது, அந்த ஆப்ஸ்டிக்கல் வந்து ஒரு சாஃப்ட் கைண்ட் ஆஃப் ப்ரேயா, அதை சாப்பிடக்கூடிய பொருளா, இல்லை ஹார்டு சர்ஃபஸா, இது எல்லாத்தையும் அந்த எக்கோ வச்சு அதால் தி கேன் ப்ரிடிக்ட், அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியும். அந்த எக்கோ பட்டுட்டு வரும்போதே அது ஒரு ப்ரேனா போய் அட்டாக் பண்ணலாம், இல்லைனா ஃப்ரூட்ஸோ ஏதாவது எடிபிளா, இல்லை அது ஹார்ட் சர்ஃபஸா, அங்கேருந்து நம்ம தள்ளி போகணுமா. ஸோ அந்த சத்தத்தை போட்டுக்கிட்டே போகும். அந்த எக்கோ வச்சு தான் அது எக்கோ லொக்கேஷன்னு சொல்லுவோம். எக்கோ லொக்கேஷனாக அந்த எக்கோ வச்சுட்டே மூவ் பண்ணி போகிறது. ஓகே, இங்கே ஒரு ஆப்ஸ்டிக்கல் இருக்குது, டக்குன்னு மூவ் பண்ணி போகிறது. Some animals communicate with each other over long distances, also locate objects by sending the sound signals and receiving the echo as reflection. The principle of echo is used in obstetrics, ultrasonography, லேடிஸோட ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸோட வயிற்றில் இருக்கிற எம்ப்ரியோ, பேபிக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா, அந்த குழந்தை வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கா, அதனோட பார்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பராக இருக்கா, ஹார்ட் பீட் கரெக்டாக இருக்காங்கிறதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு வயத்துக்குள்ளே என்ன பண்ணுவோம், அல்ட்ராசோனோகிராஃபி அப்படின்னு ஒன்று நம்ம பண்ணுவோம். அதில் வந்து ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் சவுண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அது ஃபீட்டஸ்னால் என்னது, வயத்துக்குள்ளே அம்மாவோட வயத்துக்குள்ள இருக்கிற சின்ன குழந்தை, அந்த பாப்பா தான் ஃபீட்டஸ். அந்த ஃபீட்டஸ் மேலே பட்டு ரிட்டர்ன் வரும்போது அதனோட ஃப்ரீக்வன்சி சேஞ்சஸ், அதனோட வேவ் லெங்த், அதனோட வெலாசிட்டி வச்சு அந்த ஹார்ட் பீட் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா, குழந்தையோட க்ரோத் சரியாக இருக்கான்னு நம்ம பார்ப்போம். இட் கிரியேட் விஷுவல் இமேஜஸ் ஆஃப் த எம்ப்ரியோ. அந்த ஃபீட்டஸ் இருக்கு இல்லையா, அதனோட விஷுவல்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணுவோம் இந்த எக்கோ வச்சு.
அதை சேஃப் டெஸ்டிங் டூலாக யூஸ் பண்ணி ஹார்ம்ஃபுல் ரேடியேஷன்ஸ் கொடுக்காமல் பண்ணலாம். இல்லைனா எக்ஸ்ரே எடுக்கிறது, இல்லைனா வேறு ரேடியேஷன்ஸ் கொடுக்கறதெல்லாம் குழந்தைக்கு ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அல்ட்ராசோனோகிராஃபி இஸ் அ வெரி சேஃபர் மெத்தட். எக்கோ தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண, சவுண்டு தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போது சவுண்டு டச் ஆகி அந்த குழந்தைகிட்ட ரிட்டர்ன் வரும்போது யூ வில் கிரியேட் அ விஷுவல் இமேஜஸ். இதை வச்சு குழந்தை ஹெல்த்தியாக இருக்கா அப்படின்லாம் பார்த்துக்கலாம். இன்னொன்று, எக்கோவை வச்சுட்டு யூ கேன் ஆல்சோ டிட்டர்மின் த வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் இன் எனி மீடியம். இந்த மெத்தடை லெட்ஸ் see. So these are the some of the applications of echo. எக்கோல வேற இந்த எக்கோ எஃபெக்ட் இருந்தா இது புக்ல இருக்கிறது you write for the exam as well. இதை தவிர என்ன எக்கோட யூஸஸ் இருக்கலாம்? அந்த ரிவர்பரேஷன், ரிப்பீட்டட் எக்கோ இருக்கும்போது தான் நமக்கு அந்த சவுண்டு நல்ல ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும். ரிவர்பரேஷன் தியேட்டரில் போய் பார்க்கும்போது ஒரு தியேட்டர் எஃபெக்ட்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த எக்கோ தட் இஸ் அக்கம்பனிட் வில் அலாங் வித் த ஒரிஜினல் சவுண்டு. அது ஒரு யூஸ் ஆகுது. அண்ட் தென் ஸ்டெத்தஸ்கோப் மாதிரி இருக்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் கூட எக்கோ தான் ஒர்க் ஆகுது. தென் இன்னும் இருக்குது, எக்கோ வந்து சோனார் அப்படிங்கிற மெத்தடில் சவுண்டு சென்ட் அந்த எக்கோ வச்சுட்டு அந்த இக்கோலொகேஷன், எப்படி இந்த அனிமல்ஸ் எக்கோலொகேஷன் யூஸ் பண்ணுதோ நம்மளும் வந்து ஓஷன் பெட்டில் இருக்கிறது மெட்டலா எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது இதெல்லாம் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும். சோனார் மெத்தட்னு ஒன்று இருக்குது, சவுண்ட் நேவிகேஷன் அண்ட் ரேஞ்சிங் அப்படிலாம். திஸ் யூ வில் ஸ்டடி இன் யுவர் ஹையர் கிளாஸஸ். இப்போதைக்கு 3 கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 3 அப்ளிகேஷன்ஸை ஜஸ்ட் ஸ்டடி. அதில் 3வது நம்ம என்ன சொன்னோம், எக்கோ மெத்தடை வச்சு சவுண்ட் வேவ்ஸோட வெலாசிட்டியை கால்குலேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா. எஸ், ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் தட் இஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு சி ரைட் நவ். ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் பல்சஸ் வச்சுருப்போம், ஒரு மெஷரிங் டேப், அந்த சவுண்டை ரிசீவ் பண்ண போகிற ஒன்று, சவுண்ட் எவ்வளோ நேரத்தில் ரிட்டர்ன் வந்ததுன்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஸ்டாப் வாட்ச். ஓகே, தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு யூஸ் in this echo method to calculate the velocity of sound. So என்னென்ன தேவை, ஒரு source of sound pulse, sound create பண்ணுற ஒன்று, measuring tape, receive பண்ணுறதுக்கு ஒரு device, and then a stop law. Measure the distance d between the sound pulse. அது ஒன்று ஒரு clock-ஆக கூட இருக்கலாம். ஒரு clock வந்து sound produce பண்ணலாம். இதை வந்து ஒரு reflecting surface-ல ஒரு tunnel மாதிரி பேப்பர் இது வச்சு கூட நம்ம பண்ணி distance இங்கே வச்சு, and then இங்கே receiving you can have, if it is a very large distance you can have a receiving device here, the sound pulse and the reflecting surface using the measuring tape. In the distance measuring tape வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கிறோம். The receiver is also placed adjacent to the source. reflection மெத்தடுங்கிறதுனால இங்கே ஒரு ஹார்ட் சர்ஃபேஸ் வச்சு இங்கே தான் நம்ம ரிசீவரையும் எடுத்துக்க போகிறோம். So this is your source, this is your receiver, this is your reflecting surface, reflect ஆகக்கூடிய surface. Using the measuring tape D கண்டுபிடிச்சிடுறோம். Now the receiver is also placed adjacent to the source. A sound is emitted by the source. அந்த சோர்ஸ்லேருந்து போய் ரிட்டர்ன் வரத்துக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகுதுங்கிறது ஸ்டாப் கிளாக் வச்சு நம்ம டிஜிட்டல் ஸ்டாப் கிளாக் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எப்படி வந்து அத்லெட் ரன் ஆகும்போது ஸ்டாப் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி நீ அந்த சிக்னலை அனுப்பின உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடு, ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி திருப்பி வந்துடுச்சு ரிசீவ் ஆனோன்னு உடனே ஸ்டாப் பண்ணு, அந்த டைம் இன்டர்வல் தெரிஞ்சிடும். Between the instant at which the sound is sent and the instant at which the sound is received. இந்த டைமை டீன்னு எடுத்துக்கோ. ரிப்பீட் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் 3 or 4 times. நீ ஆன் பண்ணுறதுக்கு ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது சின்ன எரர் வந்திருக்கலாம். எப்போதுமே சயின்ஸில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணும்போது எரர் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஜாஸ்தி. அதனால யூ ஹேவ் டு ரிப்பீட் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செவரல் டைம்ஸ். அப்படி பண்ணிவிட்டு 4-5 வாட்டி செஞ்சு நமக்கு கிடைக்கிற டைமை ஒரு ஆவரேஜ் டைமாக டீன்னு எடுத்துக்கலாம். Now the calculation part is using the formula. Speed is equal to distance traveled by time taken. In the d தான் நீ எடுத்திருக்கியே, போகிற distance d, return வர distance d. So total distance traveled is 2d divided by t. The sound pulse emitted by the sound source travels a total distance 2d while traveling from the source to the wall and then back to the receiver. The time taken for this has been observed to be t. Hence the speed of sound wave is given by 2d by t. Now applications of reflection of sound. ஸோ நேம்லி அந்த எக்கோங்கிறத தாண்டி வெறும் ரிஃப்ளெக்ஷன் மட்டுமே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறது அப்படின்னா ஐ டோல்ட் யூ தேர் வில் பி அ வெரி குட் எஃபெக்ட் ஆன் அ தியேட்டர் வென் யூ வாட்ச் அ மூவி வித் ஆல் த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ். ஆனால் ஓவராக எக்கோ இருந்தாலும் சோர்ஸ் எது எக்கோ எதுன்னு தெரியாமல் ரிவர்பரேஷன் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு டயலாக் டெலிவரி நடந்ததுக்கப்புறம் திரும்ப திரும்ப அந்த டயலாக் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குது, இல்லைனா ரிவர்பரேட் ஆகிட்டே இருக்குது அந்த பில்டிங்லனா, யூ கேன் நாட் கான்சென்ட்ரேட் ஆர் அப்சர்வ் த நெக்ஸ்ட் டயலாக். அது அப்படியே மல்டிபிள் ரிஃப்ளெக்ஷன் நடந்துகிட்டே இருந்ததுன்னா கஷ்டம். ஸோ கொஞ்சம் ரிஃப்ளெக்ஷனை கொஞ்சம் எக்கோவை அப்சார்ப் பண்ணணும். அதுக்கு தான் இந்த ஸ்டூடியோஸில் இல்லைனா
தியேட்டரில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா சைடில் வால்ஸில் வந்து சவுண்ட் போர்ட்ஸ்னு வச்சுருப்பாங்க. சவுண்ட் போர்ட்ஸ்னால் சும்மா ஹோல்ஸ் போட்ட மாதிரி, இல்லைனா குஷன்ஸ், நிறைய ட்ரேப்பரி போடுறது, இல்லைனா வெல்வெட் மாதிரி மெட்டீரியல், அப்சார்பிங் மெட்டீரியல்ஸை சுற்றிலும் வால்ஸில் போடுறது, இப்படியெல்லாம் பண்ணினோம்னா ரிஃப்ளெக்ஷன் கொஞ்சம் எக்கோவை வந்து அதை அப்சார்ப் பண்ணிக்கும். They are basically curved surface which are used in auditorium and halls to improve the quality of sound. The sound board is placed such that the speaker is at the focus. The sound of the speaker is reflected always towards the audience and then improving the quality of sound heard by the audience. கொஞ்சம் அந்த ஆடியன்ஸ்க்கு போகிற மாதிரியும் மீதி இருக்கிற சைடில் வந்து என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற எக்கோஸை அப்சார்பிங் மாதிரி மெட்டீரியல்ஸும் பண்ணிடுவோம். சர்ஃபஸ் வந்து கான்கேவாக இருக்கும். ஸோ தட் who is at the focus, the audience will be at the focus and the sound is reflected from these places. Now, each ear trumpet is a hearing aid which is useful for people having difficulty in hearing. In this device, one end is very wide and the other end is narrow. இந்த மாதிரி ட்ரம்பெட் பேசுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம், கேட்கறதுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். பேசும்போது நீ சின்ன வாய்ஸ் பேசினாலும் நிறைய சவுண்டு ட்ராவல் ஆகிற மாதிரி தான் ட்ரம்பெட். ட்ரம்பெட் பார்த்துருக்கேன்ல, ட்ரம்பெட் தட் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் வைடர் அட் ஒன் எண்ட் and very narrow at the other end, which is useful by people who have difficulty in hearing. இந்த சின்ன போர்ஷனை காதுக்குள்ளே வச்சுருந்தோம்னா நிறைய சவுண்ட் வேவ்ஸ் இதுக்குள்ளே கலெக்ட் ஆகும். ஸோ இயரில் நல்லா கேட்கும் காதுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டேன்னா. The sound from the sources fall into the wide and then are reflected by the walls. ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி நேரோ பார்ட்டில் நிறைய இன்டென்சிட்டியோட போய் சேரும். This helps in concentrating the sound at the narrow end. And eardrumல போய் high intensityயோட travel ஆகும். So the person will hear it better. Then megaphone is இதனோட reverse. இந்த பக்கம் you are going to speak. So you are going to speak, you are going to create sound and that will propagate well. A megaphone is a horn shaped device used to address a small gathering of people. வீட்டிலலாம் வரும்போது காய்கறி கீரைன்னு கத்திட்டு வரும்போது அந்த மெகாஃபோனை வச்சுட்டு தான் வருவாங்க. மெகாஃபோனோட இதுவே அப்படி தான் இருக்கும். ஸ்பீக்கர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த த ஸ்பீக்கர் தட் யூ ஹியர் த ஓல்ட் ஒன், நாட் த பாக்ஸ் டைப் ஸ்பீக்கர்ஸ், அந்த ஃபனல் ஷேப்பில் இருக்கிறது. மெகாஃபோன் இஸ் அ ஹார்ன் ஷேப்டு டிவைஸ் விச் இஸ் யூஸ் டு அட்ரஸ் அ கேதரிங். இதனால் எல்லாருக்கும் தெரிவிக்கிறது என்னன்னா அப்படிங்க, தட் இஸ் ஹவு தே அனௌன்ஸ் இட். ஒன் எண்ட் இஸ் வெரி வைட் அண்ட் தி அதர் எண்ட் இஸ் வெரி நேரோ. நேரோ எண்டில் நம்ம ஸ்பீக் பண்ணோம், வைட் எண்டில் நிறைய சவுண்ட்ஸ் வந்து ட்ராவல் ஆகும். இது எப்படி கலெக்ட் ஆகுதோ அதே மாதிரி தான் நிறைய சவுண்ட் வேவ்ஸ் வில் ட்ராவல் இன் டு த ஏர். ஸோ கிட்டத்தட்ட இல்லை, இயர் ட்ரம்பெட்டோட நேர ரிவர்ஸ் தான் மெகாஃபோன். ஹியர் இட் இஸ் யூஸ் ஃபார் ஹியரிங், இட் இஸ் யூஸ் ஃபார் ஸ்பீக்கிங். ஹியர் வைடில் வைடில் வந்து சேர்ந்து நேரோவில் வந்து இயர் ட்ரம்மில் வச்சுருப்போம். இங்கே நேரோ போர்ஷனை நம்ம ஸ்பீக் பண்ணுவோம், wider regionலேருந்து அது ஸ்ப்ரெட் ஆகும். So we saw up to this and next class we will see what is Doppler effect. Okay, so இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம், சவுண்ட் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, ப்ரொபகேட் ஆகுது, ஒவ்வொரு ஃபேக்டர் எப்படி அதை சேஞ்ச் பண்ணுது, எக்கோனா என்ன, லாஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் என்ன, எக்கோட அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன, what are the different types of sound based on the frequency, all that we saw. Then reflection of sound, all that we have seen, applications, all that we have seen. Now இந்த டோப்ளர் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ சயின்டிஸ்ட். ஓகே, கிறிஸ்டியன் டோப்ளர் அப்படிங்கிறவர் தான் சவுண்டோட ஒரு பர்டிகுலர் ஃபினாமினனை அவர் நோட்டீஸ் பண்ணார். நம்ம கண்ணை மூடிட்டு நின்றுட்டு ரோடோட ஓரில் சேஃபாக ரோடோட ஓரத்தில் நிற்கிறோம். உன்னால் கண்ணை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் ஜட்ஜ் ஃப்ரம் விச் டைரெக்ஷன் அ பர்டிகுலர் வெஹிக்கிள் இஸ் கம்மிங், வெதர் இட் இஸ் அப்ரோச்சிங் யூ ஆர் இட் இஸ் லீவிங். ஒரு ட்ரெயின் எந்த டைரெக்ஷன்லேருந்து வருது, எந்த டைரெக்ஷனுக்கு போகுது, இது எல்லாத்தையும் கண்ணை மூடிட்டே நம்மளால ஜட்ஜ் பண்ண முடியும் பிளாட்ஃபார்மில் உட்காந்துக்கிட்டு. பிகாஸ் ஆக்சுவலி அதே சவுண்டை ஒரு ஹார்ன் கொடுக்குது, இல்லைன்னா ஒரு சவுண்டு கொடுக்குதுன்னா அதே சவுண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு தான் வருது. ஆனால் அந்த மூமெண்ட் ஆஃப் த சோர்ஸ் வந்து ஸ்டேஷ்னரியாக இல்லை. இப்போ சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது யார், அந்த ட்ரெயினோ ஏதோ ஒரு வெஹிக்கிள். ஒரு சைரன், போலீஸ் சைரன் கேட்குது, ஆம்புலன்ஸோட சைரன் கேட்குதுன்னா அந்த சைரன் சத்தம் அதிகமாகிட்டே வரா மாதிரி நமக்கு தோணும், பிகாஸ் இட் இஸ் அப்ரோச்சிங் யூ. அதே மாதிரி ஒன்றை தாண்டி அதை போகும்போது அதோட ஃப்ரீக்வன்சி குறைஞ்சிக்கிட்டே போகிற மாதிரி தெரியுமே தவிர ஃப்ரீக்வன்சியில் மாறாது. நீ வண்டிக்குள்ள உட்காந்துருக்கேன்னா உனக்கு தெரியும் அந்த ஹார்ன் அதே ஃப்ரீக்வன்சி அதே சவுண்டில் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. நீ வெளியில் ஒரு அப்சர்வராக நிற்கிறதுனால தான் சவுண்டு பெருசாகிற மாதிரியும் சவுண்டு குறையிற மாதிரியும் நமக்கு தோணுது. தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஆக்சுவல் அண்ட் அப்பேரண்ட்.
இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி தோணுதுன்னு சொல்லுவோம். இப்போ பக்கத்தில் நிற்கிற ஏரோப்ளேன் வந்து ரொம்ப பெருசாக தெரியும். அதே ஏரோப்ளேன் பறக்கும்போது நமக்கு தள்ளி நின்று பார்த்தா நம்ம 2 விரலோட சைஸ், இந்த கேப் பிட்வீன் த 2 fingers போதும். இவ்வளோ தான் இருக்குது பாரு ஏரோப்ளேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா ஏரோப்ளேன் வந்து ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குது. அதுக்காக ஏரோப்ளேனோட சைஸ் சின்னதாயிடுச்சா? சின்னதான மாதிரி நமக்கு தெரியும், பிகாஸ் இட் இஸ் அட் அ டிஸ்டன்ஸ். அதே மாதிரி அது நெருங்க நெருங்க அதனோட சைஸ் பெருசாகிட்டே வர மாதிரி தெரியும். எப்படி கண்ணுக்கு வந்து ஒரு பொருளோட சைஸ் மாறிட்டு இருக்கிற மாதிரி லெங்த் கன்ட்ராக்ஷன் சொல்கிறோமோ, அதே மாதிரி அதனோட சவுண்டோட ஃப்ரீக்வன்சி உண்மையிலேயே மாறலை, ஆனால் மாறின மாதிரி நமக்கு தோணும். திஸ் எஃபெக்ட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் டோப்ளர் எஃபெக்ட். இதை முதல்ல நோட்டீஸ் பண்ணி அப்சர்வ் பண்ணவர் தான் கிறிஸ்டின் டோப்ளர் அப்படிங்கிறவர். த விசில் ஆஃப் அ ஃபாஸ்ட் மூவிங் ட்ரெயின் appears to increase in pitch as it approaches a stationary listener. நின்றுட்டு இருக்கிற ஒரு ஆளை, நெருங்கிட்டு இருக்கிற ஒரு ட்ரெயின், அதனோட ஹார்ன், அதனோட சவுண்ட், அதனோட அந்த ஃப்ரீக்வன்சி பிட்ச் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி தெரியும். அண்ட் இட் appears to decrease as the train moves away from the listener. This apparent change in frequency was first observed and explained by Christian Doppler. He observed that the frequency of the sound as perceived by a listener is different from the original frequency produced by the source whenever there is a relative motion between the source and the listener. This is known as Doppler effect. So, listener நின்றுட்டு இருந்தாலும் சரி, listener நின்றுட்டு source ஒன்று லிஸ்னருக்கு பக்கத்தில் வருது, இல்லைனா லிஸ்னர் கிட்டேருந்து தள்ளி போகுதுன்னா அப்போவும் அந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். ஸ்டேஷனரியாக இருக்குது, லிசனர் தான் ரிலேட்டிவ் மோஷனில் மூவ் பண்ணுறான். ஒரு ஸ்பீக்கர் வந்து சவுண்டு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது, நீ ஸ்பீக்கரை நெருங்கிட்டு போயிட்டு இருக்க, ஓகே நம்ம கோவிலுக்கு பக்கத்தில் வந்துட்டோம், இந்த ஸ்பீக்கருக்கு நம்ம இந்த சவுண்ட் இங்கேருந்தோ தான் வருது, சவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி தெரியுது, ஸோ நம்ம கரெக்ட் டைரெக்ஷனில் தான் போயிட்டுருக்கோம். இந்த சவுண்டு வருது பார்த்தீங்களா, இந்த ஸ்பீக்கர் ப்ளே பண்ணதில்ல, அங்கே தான் இந்த ஃபங்க்ஷன் நடக்குது, இல்லைனா அங்கே தான் இந்த திருவிழா நடக்குதுன்னா நம்ம அந்த சவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வர மாதிரி நமக்கு தெரியுதுன்னா நம்ம கரெக்ட் டைரெக்ஷனில் போயிட்டுருக்கோன்னு அர்த்தம். திடீர்னு சவுண்டு குறையுதுன்னா நம்ம ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் போயிட்டுருக்கோம், தப்பாக போயிட்டுருக்கோன்னு அர்த்தம். அந்த ஃப்ரீக்வன்சி மாறுற மாதிரி தெரியறதுக்கு அப்பேரண்ட் சேஞ்சுக்கு ஒன்று சோர்ஸ் நகரணும், இல்லைனா லிசனர் நகரணும். யாராவது ஒருத்தர் நகர்ந்தாலும் போகிறோம், இல்லை 2 பேரும் நகர்ந்தாலும் டோப்ளர் எஃபெக்டே இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் த கண்டிஷன். He observed that இந்த ஃப்ரீக்வன்சி சேஞ்ச் வரணும்னா அந்த லிசனர் கேட்குற ஃப்ரீக்வன்சி சேஞ்ச், it appears to change from the original frequency. அப்படி நடக்கணும்னா there should be relative motion, and அந்த apparent சேஞ்சுக்கு பேர் தான் டோப்ளர் எஃபெக்ட். டோப்ளர் எஃபெக்ட் நடக்கிறதுக்கு the listener moves towards or away from a stationary source. ஒன்று லிசனர் அந்த ஸ்பீக்கருக்கு நெருங்கியோ இல்லை அதுக்கிட்டேன்னு தள்ளி வரலாம். source moves towards or away from a stationary listener. both source and listener move towards each other or away from each other. இல்லையா, இன்னொரு கேஸ் இருக்குது, திடீர்னு காற்று வீசுது, நடுவில் இருக்கிற காற்று திடீர்னு வேகமாக அடிக்க ஆரம்பிக்குது, மீடியத்தில் there is a motion. ஸோ இந்த 4 கேசஸ்லேயுமே யூ கேன் அப்சர்வ் டோப்ளர் எஃபெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் வந்து லிசனர் என்ன பண்ணுறாரு, லிசனர் மூவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ஆர் அவே, லிசனர் இஸ் மூவிங், கேட்குற அப்சர்வர் தான் சோர்ஸை பார்த்து, இல்லைனா சோர்ஸ் கிட்டேருந்து ஒன்று ஹீ இஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் ஆர் அவே ஃப்ரம் த சோர்ஸ். செகண்ட் கேஸ் சோர்ஸ் தான் நகருது, ஆம்புலன்ஸ் நம்மளை நோக்கி வருது, இல்லைனா ட்ரெயின், the vehicle is moving towards us or away from us. செகண்ட் கேஸில் 2 பேருமே மூவ் பண்ணுறாங்க. ஃபோர்த் கேஸில் நடுவில் இருக்கிற மீடியம், தண்ணியோ காற்றோ, அந்த மீடியத்துக்கு ஃப்ளோ இருக்குது, பட் போத் சோர்ஸ் அண்ட் லிஸ்னர் ஆர் அட் ரெஸ்ட். இப்படியெல்லாம் வரும்போது என்னென்ன கேசஸ் நடக்கும்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் உன்னோட சோர்ஸ், இதுலேருந்து தான் சவுண்டு வருது, இதுதான் கேட்குறாள் லிஸ்னர். ஒன்று 2 பேருமே மூவ் பண்ணலாம், இல்லைனா யாராவது ஒருத்தர் மூவ் பண்ணலாம், இல்லைனா நடுவில் இருக்கிற மீடியம் மூவ் பண்ணலாம். Let S be the source, L be the listener moving with velocities Vs and Vl. Consider the case of source and listener moving towards each other. As the distance between them decreases, the apparent frequency becomes more and more. Okay, so first வந்து sourceக்கும் listenerக்கும் நடுவில் இவ்வளோ distance இருக்குது. அப்புறம் 2 பேரும் நகர்ந்து பக்கத்தில் வரும்போது distance நல்லா குறையுது. ஸோ என்ன ஆகும், ஃப்ரீக்வன்சிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்ட், 1 2 3 4 5. இந்த 5 சைக்கிள்ஸையும் நான் இன்க்ளூட் பண்ணி ஆகணும். ஐ கேனாட் கிரியேட் ஆர் ரெடியூஸ் த சைக்கிள்ஸ். அந்த சைக்கிள் கட்டாயம் இந்த டிஸ்டன்ஸ்குள்ளே நான் நெருக்கி போட்டாகணும். ஸோ இங்கே ரேரிஃபேக்ஷனாக இருந்தது, இப்போ கம்ப்ரெஷன் ஆகுது. இல்லைனா ஃப்ரீக்வன்சி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்ட். ஒரு செகண்டில் எத்தனை சைக்கிள்ஸ் இருக்குது, ஓகே இங்கே ஒரு செகண்டில் பார்த்தா 2 தான் இருக்குது. இப்போ அதே டிஸ்டன்ஸை நான் இங்கே போட்டால் 4 இருக்குது. அதே டைம் கேப்குள்ளே அந்த டிஸ்டன்ஸில் அந்த டைம் ஃப்ரேமில் எத்தனை வேவ்ஸ் வருது பார்த்தா இங்கே 2 தான் இருக்குது, இங்கே 4 இருக்குது. ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி அப்பியர்ஸ் டு பி இன்க்ரீஸ்ட் பிகாஸ் த சேம் வேவ்ஸ் ஹேஸ் டு பி அக்காமடேட்டட் இன் அ லோவர் டிஸ்டன்ஸ் நவ். அதனால தான் let n and n dash be the frequency of the sound observed by the source
and the sound observed by the listener respectively. Then இது ஒரிஜினலாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஃப்ரீக்வன்சி. எதுவுமே நகராமல் இருந்தால் என் ஃப்ரீக்வன்சியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற சவுண்ட் என்னங்கிற ஃப்ரீக்வன்சியில் தான் நம்ம கேட்கணும். ஆனால் நம்ம கேட்குறது என் டேஷ் விச் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஐதர் லிசனர் மூவ் பண்ணுறதுனால, லிசனர் சோர்ஸை கிட்ட மூவ் பண்ணுறதுனால வி ப்ளஸ் விஎல், இல்லைனா சோர்ஸ் வந்து டினாமினேட்டர் குறைஞ்சாலுமே உனக்கு ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாகும், நியூமரேட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுனாலும். எப்போதுமே anything is directly proportional to numerator and inversely proportional to denominator. Numerator increase ஆச்சுனாலும் n dash increase ஆகும், denominator decrease ஆச்சுனாலும் frequency will get increased, because lesser the value of the denominator, greater will be the value. Like 1/8 இருந்து 1/7, 1/6 அப்படின்னு denominator குறைஞ்சிக்கிட்டு இருந்தா what happens to the value? 1/8 பெருசா 1/4 பெருசா? 1/4 தான் பெருசு. 1/2 பெருசா 1/8 பெருசா? 1/2 தான் பெருசு. denominator குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்ததுன்னா value increases. இன்னொன்று 8க்கு 1 portion தான், 8க்கு 2 portion, 8க்கு 3 portion. numerator increase ஆகிட்டு இருந்தாலும் 8 பீஸில் 1 பீஸ் கிடைக்கிறது, 8 பீஸில் 2 பீஸ் கிடைக்குது, 8 பீஸில் 3 பீஸ் கிடைக்குது, 3 போர்ஷன்ஸ் உனக்கு கிடைக்குது. அப்படின்னா ஒரு பீஸாவை 8 பீசஸாக போட்டிருக்கோம். யூ ஆர் கிவன் 1 பீஸ், யூ ஆர் கெட்டிங் லெஸ். 2 pieces out of the 8, யூ ஆர் கெட்டிங் மோர் பார்ட். 3 pieces out of 8. ஸோ நியூமரேட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுனாலும் உனக்கு வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும், டினாமினேட்டர் டிக்ரீஸ் ஆச்சுனாலும் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ n dash is equal to, if the velocity of the listener is increased, again frequency increases. If the velocity of the source going away from it, that decreases, then also it increases into n. general equation இதுதான். இதில் vங்கிறது என்னது? original velocity. vl is listener moving towards the source, and source ஓட இது listener ஓட velocity, இது source ஓட velocity. So general equation is n dash is equal to v plus vl divided by v minus vs into n. Now different cases, both source and listener move, okay, and they are moving towards each other. மூவ் மட்டும் சொன்னால் போகாது, ரெண்டும் ஒரே டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணுறாங்களா இல்லை ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் மூவ் ஆங்களா? they are moving towards each other, opposite to each other. Now the distance between them decreases, so apparent frequency is more. Second caseல again they are moving away from each other, now the distance is increasing. ஸோ அதனால listener வந்து towards மூவ் பண்ணும்போது ப்ளஸ் விஎல் போட்டோம், நவ் ஹீ இஸ் மூவிங் அவே, அதனால ஃப்ரீக்வன்சி குறைஞ்சாகணும், மேலே டிக்ரீஸ் ஆகணும், கீழே இன்க்ரீஸ் ஆகணும், மைனஸ் விஎல் பை வி ப்ளஸ் விஎஸ். போத் சோர்ஸ் அண்ட் லிஸ்னர் ஆர் மூவிங், தே மூவ் ஒன் பிஹைண்ட் தி அதர். ஓகே, ஸோ யார் இங்கே ஃபேவரபிளாக இருக்காங்க? போத் அந்த சோர்ஸ் ஃபாலோஸ் த லிஸ்னர். சோர்ஸ் வந்து ட்ரைங் டு இன்க்ரீஸ் த ஃப்ரீக்வன்சி பை டிக்ரீஸிங் இட்ஸ் வேல்யூ, பட் லிஸ்னர் இஸ் மூவிங் அவே. நீ சொல்ல 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 உன் ஃப்ரெண்டு கேட்காம போயிட்டே இருக்கான். So the friend is moving away, so மேலே இருக்கிறது he is trying to reduce the frequency v minus vl, but source you are trying to கேளுன்னு பின்னாடி சொல்லிட்டே போகிற v minus vs. you are the source who are speaking to your friend, the friend is moving away, so v minus vl he is trying to decrease but you are trying to increase. இங்கே the friend is coming towards you, சொல்லுன்னு உன்னை பார்த்து வந்துட்டு இருக்கான், you are trying to tell something to him, so v plus vl divided by v minus vs நல்லா கேட்பான். செகண்ட் கேஸில் நீயும் தள்ளி போகிற, லிஸ்னர் இஸ் ஆல்சோ மூவிங் அவே, நீ சொல்கிறது கேட்கவே நீ சொல்லிகிட்டே அந்த பக்கம் போவ, அவன் கேட்காம ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் போகிறான்னா கேட்காது. கொஞ்சம் நேரத்தில் கொஞ்சம் டைமில் வந்து ரெண்டு பேர் பேசுகிறதும் ஒருத்தர் பேசுகிறது இன்னொருத்தருக்கு கேட்காது. ஸோ வி மைனஸ் விஎல் டிவைடட் பை வி ப்ளஸ் விஎல் விஎஸ். ஹியர் ஒன் இஸ் ஃபாலோயிங் தி அதர், த சோர்ஸ் இஸ் ஃபாலோயிங் த லிஸ்னர், வி மைனஸ் விஎல் டிவைடட் பை வி மைனஸ் விஎஸ். நான் செகண்ட் கேஸில் லிஸ்னர் ஃபாலோஸ் த சோர்ஸ், கேளுன்னு ஓ ஃப்ரெண்டு பின்னாடி வரான், அண்ட் you are speaking, நீ என்ன சொல்கிற எனக்கு கேட்கலன்னு the listeners following you. apparent frequency again depends on the velocity of the source. he is trying to listen, v plus vl divided by v plus vs, you are moving away. source is at rest, the vs factor கிடையாது, வெறும் v தான். listener is moving towards the source, he is trying to listen, so v plus vl. now last case, source is at rest, listener is moving away, he doesn't want to listen, so v minus vl. listener favorable இருந்தா plus, unfavorable இருந்து கேட்க வேண்டாம் நினச்சனா minus. now listener is at rest, your friend is standing, you are speaking something to him, சொல்லிட்டே அவன் பக்கத்தில் போகிறேன்னா v minus vs, சொல்லிட்டே பேக்குக்கு வரேன்னா v plus vs. ஓகே, டினாமினேட்டரை டிக்ரீஸ் பண்ணுறது நமக்கு ஃபேவரபிள், நியூமரேட்டரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது நமக்கு ஃபேவரபிள், நல்லா ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும்.
So condition for Doppler effect என்னது, for no Doppler effect. அங்கே எப்படி வந்து என்னெல்லாம் நடக்கணும்னு சொன்னோமோ என்னெல்லாம் நடக்கலைன்னா Doppler effect வராது. Number 1, source and listener both are at rest, Doppler effect இருக்காது. S and L moving in such a way that the distance between them remains the same. Source is moving, the listener is also moving, but they are moving with the same speed. இந்த distance 5 மீட்டர்னா எப்போவுமே இந்த 5 மீட்டர் அப்படியே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். டோ பண்ணிட்டு போகும்போது அப்படியெல்லாம் பண்ணும்போது அந்த டிஸ்டன்ஸ் கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போவும் Doppler effect கேட்காது. Both are moving perpendicular to each other. Source, listener, different directions. Again, it will not work. And then the source is situated at the center of a circle where the listener is again moving, but he is always at the same distance. Then also you will not have Doppler effect. உன்னோட ஃப்ரெண்டிங்க சொல்லிட்டு இருக்கான், அவனை கேட்டுக்கிட்டே நீ சைக்கிளில் சுற்றிட்டே இருக்கேன்னா Doppler effect எல்லாம் கேட்காது. அதே மாதிரி அதே ஃப்ரீக்வன்சியில் தான் கேட்கும். So these are the conditions for no Doppler effect when the source and listener both are at rest. Both move in such a way that the distance is always a constant, or they are moving mutually perpendicular directions, or the source is at the center and the listener is moving in a circle around it. இந்த மாதிரி Doppler effect இந்த வெறும் ஃபன்னுக்காக தானா இல்லை ஏதாவது யூசஸ் இருக்கான்னு பார்த்தா, இந்த Doppler effect வச்சு தான் ஓவர் ஸ்பீடில் போகிற வெஹிக்கிளை எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து திடீர்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவை வந்து ஒரு சோர்ஸில் அட்டாச் பண்ணி வச்சுருப்போம் டு அ போலீஸ் கார். The wave is reflected by a moving vehicle which acts as a moving source. The shift in frequency of the reflected wave, the speed of the car can be determined. So over speeding vehicle, இப்போ பெட்ரோல் போகிற அந்த போலீஸோட கார் வந்து போயிட்டே இருக்கும், அதில் இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வேவ் வந்து போயிட்டே இருக்கும். ஸோ முன்னாடி போகிற வெஹிக்கிளோட ஸ்பீடை வந்து அவங்களால அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் டிடெக்ட் பண்ண முடியும். இந்த ரோடில் வந்து 30 km/h தான் ஸ்பீட் லிமிட்னு போட்டிருக்கு, ஆனால் அது வந்து ஒரு 40 பரவாயில்ல, ஒரு 80-60 ரொம்ப ஹையாக போகுதுன்னா யூ கேன் ட்ராக் தட் வெஹிக்கிள் அண்ட் யூ கேன் ஃபைண்ட் த பர்சன், த டிரைவர். செகண்ட் ஒன், ட்ராக்கிங் அ சேட்டலைட். சேட்டலைட்டுக்கு நம்ம இந்த ரேடியோ வேவ்ஸ் அனுப்பிச்சிட்டே இருப்போம். அண்ட் சேட்டலைட் வந்து ஏதாவது சேஞ்ச் இன் ஃப்ரீக்வன்சி இருந்ததுன்னா சேட்டலைட் இஸ் மூவிங் அவே ஆர் டுவர்ட்ஸ் எர்த்துங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாம். ரெடார் ஆல்சோ ரேடியோ வேவ்ஸ் அனுப்பிச்சிட்டு ரிட்டர்ன் வரும்போது அதில் ஃப்ரீக்வன்சி சேஞ்ச் இருந்ததுன்னா அந்த ஏரோப்ளேன் இஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் அஸ்ஸா ஒரு அவே ஃப்ரம் அஸ்ஸான்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ Doppler effect இருந்ததுன்னா யூ கேன் calculate the velocity of the car. You can find whether a satellite is on the correct track, whether it is moving out of its prescribed track, அந்த ட்ராக்குக்குள்ளேயே தான் ஃபாலோ ஆகிட்டு இருக்கா, இல்லை Doppler effect இருந்ததுன்னா ஃப்ரீக்வன்சி சேஞ்ச் இருந்ததுன்னா நம்ம எதிர்பார்த்ததை விட வேறு ட்ராக்கில் போயிட்டுருக்கு. அது வந்து அதனோட கோர்ஸ் ஆஃப் மோஷனை அப்படியே ஸ்டடி பண்ணுறது, தட் இஸ் கால்ட் ட்ராக்கிங். நீ எங்கெல்லாம் போகிறேன்னு பார்க்குறதுக்கு பேர் தான் ட்ராக்கிங். ஹவு இஸ் இட் மூவிங், வெதர் இட்ஸ் ப்ரொஜெக்ட்ரி இஸ் கரெக்ட், ஓகே ட்ரெஜெக்ட்ரி எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு அப்படின்னு பார்ப்போம். ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறதுல ட்ரெஜெக்ட்ரின்னு சொல்லுவோம் மோஷன். ரெடார் வேவ்ஸில் வந்து ரேடியோ வேவ்ஸ் சென்ட் அந்த ரிஃப்ளெக்டட் வேவ்ஸை ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு யூ கேன் ஃபைண்ட் த ஸ்பீட் அண்ட் லொக்கேஷன் ஆஃப் ஏரோப்ளேன்ஸ். அது எனிமியோடு தான் நம்மளோட தான், நம்ம அதுக்கு சிக்னல் கொடுத்துட்டு கிளியரன்ஸ் கொடுத்தா தான் தே கேன் என்டர். In sonar, the measuring of the change in frequency between the source and the signal which is received will give you the speed of the marine animals, submarines, etc. So these are some of the applications of Doppler effect. So Doppler effect was a new concept. ஒரிஜினலி இருக்கிற சவுண்டோட ஃப்ரீக்வன்சி தான் ஆக்சுவலி இருக்கும், பட் கேட்குற லிசனரோ அப்சர்வரோ இஃப் தே ஆர் இன் ரிலேட்டிவ் மோஷன் தென் த ஃப்ரீக்வன்சி அப்பியர்ஸ் டு சேஞ்ச். திஸ் அப்பேரண்ட் சேஞ்ச் இன் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் கால்ட் அஸ் Doppler effect அப்படின்னு பார்த்தோம். அண்ட் Doppler effectோட applications also we saw. With that we come to the end of this lesson, acoustics. So it's a branch of physics which deals with sound. Let's just recollect. Acoustics nu sonnale it is a branch of physics which deals with sound, its characteristics, its velocity, relationship and all. Wave velocity is the velocity with which the waves travels through the medium. Velocity of a sound wave is maximum in solids because they are more elastic in nature than liquids and gases. Gases are least elastic. Infrasonics have a frequency below 20 Hz, we cannot hear them. Ultrasonics have a frequency greater than 20 kHz, that also you cannot hear. Reflection of sound waves obey the laws of reflection. When a compression hits the boundary of a rarer medium, it is reflected at rarefaction. இதுவே வந்து denser medium இருந்தா it will be reflected as compression itself. Echoes the sound reproduced due to the reflection of the original sound. The minimum distance between the source and the reflecting surface should be 17.2 meters. The apparent frequency is the change in the frequency of the sound as heard by the listener.
Now let's try to answer the book back questions. When a sound wave travels through air, the air particles vibrate along the direction of the wave, vibrate but not in a fixed direction, vibrate perpendicular to the direction of motion, do not vibrate at all. Answer is along the direction of wave. அதனால தான் அது longitudinal wave parallel போகிறதுனால. Velocity of sound in a gaseous medium is 330. If the pressure is increased by 4 times without causing a change in temperature, the velocity of the sound of the gas will be. Now pressure increase பண்ணா what will happen to the density? It is 330 and pressure difference பெருசா change create பண்ணாது, densityல change வரணும். Okay, so without change in temperature அப்படிங்கிறதுனால the answer is 330 meter per second, no change. The frequency which is audible is என்ன ரேஞ்சில் இருக்கணும்? 20லேருந்து 20,000 குள்ள இருந்தால் உன்னால் கேட்க முடியும். 50 கிலோஹெர்ட்ஸ் தாண்டிடுச்சு, 20 kilohertz just borderல இருக்கு, 15,000 kilohertz within the range இருக்கு, and 10,000 kilohertz that is also which is audible to the human ear. So இது லிமிட்டுங்கிறதுனால this is 10,000 kilohertz which is very high. 50 kilohertz is also very high, 20 kilohertz தாண்டிடுச்சு. This is 15,000 kilohertz and finally 20 kilohertz is the only audible range. The velocity of sound in air at a particular temperature is 330 meter per second. What will be the value when the temperature is doubled and the pressure is halved? Pressure க்கு எந்த விதமான சேஞ்சும் கிடையாது, pressure affect பண்ணாது. ஆனால் temperature doubled, it is directly proportional to square root of temperature. So 330 into root 2 வரும். If a sound wave travels with a frequency கொடுத்திருக்காங்க, velocity is also given. Velocity actually velocity is equal to frequency into wavelength. So wavelength என்ன வரும்? Velocity by frequency. Velocity எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 344 divided by 1.25 into 10 power 4 பண்ணும்போது the answer that you get is, calculate and check, you will get this answer. The sound waves are reflected from an obstacle into the same medium. Return ஆகும்போது return ஆகிற சவுண்டோட எந்தெந்த ஃபேக்டர் சேஞ்ச் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸ்பீடில் தான் சேஞ்ச் இருக்குமா? No. Wavelength? No. Frequency? So answer is none of these. The velocity of sound in the atmosphere of a planet is 500 meter per second. The minimum distance that it has to travel. எந்த formula போடணும்? V is equal to 2D by T. So என்ன distance? 2D is equal to V into T. T வந்து இப்போ 0.1 தான், 50 வரணும். So 50 வரணும்னா it should travel 25 meters at least. Now back and forth motion of a particle about its mean position is called a wave. The energy in a longitudinal wave travels from south to north. அப்போ அதே டைரக்ஷனாக தான் இருக்கணும் இது பார்ட்டிகல்ஸோட வைப்ரேஷனோட டைரக்ஷனும். ஸோ இட் மஸ்ட் பி சவுத் டு நார்த் இட் செல்ஃப். இதே ஆன்சரை ரிப்பீட் பண்ணணும். Whistle giving out a sound of frequency 450 approaches a stationary observer at a speed of 33 meter. The frequency heard by the observer will be. என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்? டோப்ளர் எஃபெக்டில் நம்ம equations பார்த்தோம். What were the different equations? And this is approaches a stationary observer. Observer-ஓட source மட்டும்தான் மாறுதுன்னு பார்த்தோம். So here source மாறுது, source is approaching-னா V plus, source is moving away-னா V plus S வரும், source is approaching-னா V minus S வரும். So இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க? The whistle is given out, approaches. So here you have to write N dash is equal to, மேலே இருக்கிறதுல எந்த சேஞ்சும் இல்லை, V divided by V, he is approaching, so V minus Vs போட்டுட்டு into the frequency. So V எவ்வளோ? 330 divided by, here V minus 330லேருந்து 33 மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா என்ன வரும்? 330 minus 33, if you do, you will get 7 and then 32லேருந்து 3 போச்சுன்னா 297 வரும். This into 450 பண்ணும்போது you will get 500 hertz. Calculate and check, you will get 500 hertz. Now a source of sound is traveling with a velocity 40 kilometer per hour towards an observer and emits a frequency of 2000. The velocity of sound is then the apparent frequency heard by the observer is.
ஸோ இது எப்படி நம்ம செக் பண்ணுவோம்? சோர்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் இஸ் ட்ராவலிங் வித் அ வெலாசிட்டி டுவர்ட்ஸ் தி அப்சர்வர். Okay, source is moving towards the observer. If the velocity of sound is 1200, இதுவும் அதே equation போட்டு பாருங்க. So whatever the அந்த source வந்து approach ஆகிற இந்த formula போட்டுட்டு check பண்ணுங்க. This you do and you will check the answer. Okay, sound can travel through solid, liquid and gases, even vacuum. Vacuumல travel பண்ண முடியாது. So this is false. Reason ஓட சொல்லணும். This one is true. The velocity is independent, that is also false because it depends, and here also it is false. In a velocity of sound in liquid medium is greater than velocity in gases. Here infrasonics, high pressure region is called compression. Echo, ultrasonics is used in ultrasonography. Infrasonics na 20 விட கம்மியாக இருக்கணும். Sorry, yes. Here ultrasonics example is greater than 20 kilohertz. Echo is used in ultrasonography. Here what you will do is you will calculate using the formula. Okay, last one அது மட்டும் நம்ம calculate பண்ணிடலாம். So which formula you will use? Here emits a frequency if the velocity of sound is, then the apparent frequency heard. Source is moving towards the observer. So you will use n dash is equal to V divided by V minus S ds into n. Now here velocity of sound is 1220. The 1220 ல இருந்து 40 minus பண்ணணும். apparent frequency தான் கேக்குறாங்க, into 2000 you have to do. So 1180 you will get. So 1220 divided by 1180 into 2000. This is how you have to do and find the answer and check. So with this we have finished book back questions also for the lesson acoustics. So idu onnu mattum or assignment ah pannunga, calculate and then tell me the answer. Thank you.